बोला थियो दिल दी नजर धोनी सुबह उधर अड़ेगा है लगन So I've been seeing this guy for about 3 months now, and although we spend a lot of time together, we both decided that we don't want a relationship or anything too serious. So recently, one night after he drank a little bit, he might have slipped up and told me that he loved me. What were y'all doing when he told you he loved you? Well, we might have been in the process of getting into something. Every man in this room has said that at a particular time. Right? It doesn't mean that we love you. What it means is we love what's happening right now. And since it's happening, you भयो हाँसेको सबैले देखे तर म रोएको कसैले पनि देखेनन् देखे पनि कसैले बुझेनन् त्यस दिनदेखि मैले प्रण गरेँ कि आफ्नो पीडा भुलाउन दुनियाँको अगाडि मुस्कुराइरहन्छु भनेर दिल दी नजर Only 9 जना बाँकी छ 50 जना सब्सक्राइबर्सको लागि
एकछिन गर्नुपर्ने रहेछ गर्ने कोसिस मात्र रहेको छ तर उनको लागि डाइभर्जन धेरै रहनेवाला छ निमाको नेट रहेको थियो त्यो नेटमा कोही पनि कनेक्सन आउनेवाला छैनन् प्लेयरहरू रियाक्ट गरिसकेको थियो बट DRS यहाँबाट सर्कल एन्ट्री त मैले अलमोस्ट नै देखेको छैन भन्दा फरक नपर्ला Pick up, but from across the way, the vehicle explosion from Rico Infinity Team. Oh, taking out the duo. That was split out there from DRS, so DRS still with 2 up over here. Only 1 kill point though. Ooh, that was tough. That was tough. They definitely need to up their game right now because losing 2 members is going to have a detrimental effect in the future. But right now, Rico, they have their work cut out as well because they are in the thick and thin of all the action. But again, so many teams have their crosshairs trained on them and they do have that smoke for cover and they do have those shacks. But again, the smoke will dissipate sooner or later. And once again, the enemy shall be in the team. Right now, Rules is the one who is going to be seen, and the vehicle does go boom. However, Rules is still on his feet. You talked about it. I think you took Ocean's Crystal Crate. How'd you know vehicles would go boom this game? Hey, Ocean, what happened to your crate? Where's it at, man? I think someone might have taken it. Looking at DRS, though, DRS, in my opinion, big chillin'. I think what they really want to focus on here in this lobby is to hone their skills, hone their team communication, hone their gunfights, hone their team fights. So we'll have to pay attention to them because a lot of action right here. We got Yala in the north trying to get some kill points. You know, the thing about DRS is they generally, historically speaking, they start off really slow and then they, gain that momentum. They play from the edges and then they go out for the kills. Let's see if that's going to happen. It might not happen this time because they might just be knocked out as A1 Esports are definitely going to be eliminated in the 10th position. They're going to bid us adieu as Sudor Gaming are still in a fight with Yala. That could be a powerful grenade. In fact, Powerful just moves out in the nick of time as Al Sharmi is still on his knees. Now that revive, it does seem unlikely that it's going to come on through because we have it caught on is going to be spotted out as well. And with that, Sudor Gaming are going to bid us adieu in Myanmar. That was good because Yala, they're kind of pinched. They didn't have a lot of terrain to work with because once when they popped over from a ledge, they're immediately spotted from Train to Kill who were trying to third party that fight. So they need to play that one nice and slow, nice and steady, methodical. That's exactly what they did. They have some time to recalculate how they plan to breach this next zone because it doesn't favor them anymore. So pay attention to Yala. But I'm still impressed with, we got I8 somehow. Still with the duo alive, trying to avoid the sidelines, trying to carry that I8 flag and get these placement points. Well, again, IA, they do survive till the end, but what is kind of exciting or what's kind of surprising is the fact that, Yala Esports, Dave, they started this game off as a 3-9 squad. Better numbers or something that are always going to be in your favor. But right now, looks like Cryptics are going to be going up against I8. Reviews is going to make sure he puts 1 and 2 down. And wait a second, that is all she wrote, ladies and gentlemen. Cryptics once again have been snuffed out, and it is going to be the 2-man squad from I8. Well, one name in particular, Reviews, take a bow. Wow, Cryptics having a rough go at things here, trying to get that thing kick-started ready in the lobby. 4 days of league play. But over here, Train to Kill up here on the high ground. Looks like Jane going to be popping down with that spray down from the AKM, receiving a lot of shots. Not able to hit it. Powerful. 1 HP right there. UMP, Yala Esports. This is what you like to see. Only a trio this game, but they are not scared to take these fights. 7 kill points so far. They aren't scared. Indeed, 7 kill points is just phenomenal right now. They have been really wrapping up the action, and right now T2K is going to be right under their feet. But Emperor from Lit Esports does see the enemy in the distance as his teammate Mercy is going to make sure Rico is at the receiving end of things. This Legend from T2K is trying to get a position on the enemy, but Yala, Powerful, is going to make sure he keeps them at bay, making sure the Molotov is going to force them in one direction, and that grenade could be devastating. So York might just be in the blast radius, but he gets out in the nick of time. And right now T2K, they have to work that out because, they are going to be focusing all their attention on Powerful from Yala Esports. But we know IA, they're close by. They could come in and, well, be a thorn in the side for that team.
Yeah, and Powerful also needs to be aware that up there on top of them you got Lit and you got Wizzy. So not a lot of room to work with here, but still trying to make a play here on the high ground. One molly, one grenade could spell disaster for Train to Kill. The blue zone going to be pushing in just a little bit. Powerful knows this, knows they have the high ground, swapping on over to UMP, looking to get some more kill points because right now their back is against the wall. Their back is against the wall, and Powerful's teammate just blew himself up. Bander is going to be out of this game as Powerful is going to have a UMP unleashing on Sandesh. Sandesh is going to be the first one for T2K coming in the line of fire. He wants to kill. They are second out of it, but he's going to be taken down instead. And now Suyo comes in, almost getting knocked out as well, but it's going to make sure he puts Powerful 6 feet under. And with that, Yalla Esports, 7 kills. Not a bad outing for them. Not a bad outing, especially all things considered. They only had a trio, so they did better than most of these teams with a whole squad. But getting back into this game, like I8, they were taken out during that fight with Powerful. Now we're down to just 3 teams. Lit. 4 up right here. Numbers advantage. And they have a crate. I'm not sure if they looted that yet, but that level 3 gear could come in handy. So this one's going to be interesting. Well, you know, if you look at it on paper, Lit should definitely walk away the winners over here, right? They have the terrain, they have the high ground, and they can pretty much suppress anyone in any direction. As Powerful is going to be taken down, I think that was a little bit of a lag in the kill feed as T2K are going to be going up against LIT, and it looks like Wizards with Wise wanted to play as well. But T2K are going to come under heavy fire, and that is all she wrote. In fact, Reaper Bot is going to be one of the last guys to get that kill in, which means we're down to 4-2 situation once again. This time, however, it's LIT who have a 4-man squad. Correction, they've been reduced to a 2-man squad in the nick of time right now, and Reaper Bot is the last man standing. A 1-on-2 situation. I think they've got it. They got it. Winner, chicken dinner. Game number 2, Miramar. Wizzies with vibes, though. Shout out to them because I believe this is 2 games in a row that they show up in that late game, right? So talk about consistency when we get those placement points. Yeah, they might not have a lot of kills, but it's all about trying to get as many points as possible. Lit, I think we pointed them out mid-game. Weren't they up there? Didn't they take up that high ground position very early on those mountain tops? And they just played it nice and slow. The zones kept popping on top of them, and they kept controlling that high ground, making sure nobody could pull up there and take it from them. Well, nobody could take it from them. They were indeed the kings of the hill at the end of this game, getting the job done. 9 kills again. That means another 24 points for this team, something similar to what we saw in the last game. But again, I do believe a couple of things to point out in this game is going to be I8 and that ruthless aggression that these boys showed. You know, first taking out the top teams, Crypto went down to them, Fate went down to them, and in fact, like a pack of wolves, you know, they had that synergy. They were communicating, they were howling to one another, encircling the enemy and snuffing out their lives. Wow. Hey, that was an exciting game number 2. I8, where you at? We're looking for that comeback, and congrats to Lit. Ladies and gentlemen, that was game number 2 in the books, done and dusted. Don't go anywhere. More PUBG Mobile coming up next. EMP Arena and South Asia Championship is here.
Hello and welcome to the virtual saga right here. That is just getting better and better, one game to the next right here at PMPL MENA and SA Championship. Game number 2 taken care of. And what a game that was. I mean, LIT lit. They were first game not able to perform. This one, they walk out with a chicken dinner. I mean, you could say this game they were very lit. Yeah, they will. So this joke's going to carry forward, obviously, every time they perform good, right? I get it. But exactly. The thing is, they turn the tables for themselves. That's the best part, right? Obviously, first game just not being able to make up their mark, or just as would Johnny say, they were not lit in the first game. But now, they come up good. And, well, the Circle can help them a lot in this one, to be honest. And with that, well, that airdrop that Dave was talking about, well, they got a growth arm. That's a good weapon. The positioning, airdrop, the Circle, all of it working in favor for this wonderful, wonderful lad. And, of course, now the entire team, of course, thus they get to the second position in the overall ranking. Looking pretty neat. But on that, we move on to the top players, where Vizzes with vibes. I mean, this is another theme to talk about where consistency is the key. Well, this team is just rocking it with style. Yeah, definitely. Wizards Vibes, they had a decent run in this game, getting off those kills and those placement points. But I have to say, there's another team that I want to say have been pretty consistent, because last match they got a lot of kills. This match they got a lot of placement points for themselves, and that is going to be T2K. That is, no representation from the lineup in the list of top players. But we do have a representation from I8. Yeah, I mean, Crypto comes down there. I mean, I8 had a really good early fight, right? The early skirmish was just so brilliant when it comes down. And, well, if we talk about Rico Infinity, we have one lad from that as well. And just now coming down with 4 kills, 421 damage coming down for this lad. And, well, KHK lit these teams again. Lit, obviously, we know what they had an impressive chicken dinner for themselves. So, all the teams that are here, right, they had a good area, good spacing for themselves around the final zones, to be honest. Yeah, definitely. I mean, the positioning, the spacing, as you mentioned, towards the final circle was quite critical. But I have to say, I mean, Lit Esports, they were doing quite a lot, putting up a lot of pressure on the players of T2K, because Wizards Vibes, they were in that final, top 3 sort of skirmish. They were stuck on that small little flat surface that was there between Lit on the higher ground and T2K trying to climb up from down below. But it was an interesting performance, and I have to say, I mean, we have talked about these teams. Lit definitely a good way to turn things around. Wizard Vibes sort of being consistent right now at this point. But Rico Infinity, they and I8, these two teams had a really good start. This was their first game, and they definitely made their presence felt. Yeah. Oh, yes, of course. I mean, you talk about those kill feeds. I8 was just there again and again. Mustache Dave was talking about it, and every single time he would bring it up, well, I8 was in a fight against one team or the next. But as we move on forth to the match summary, now this is where things certainly are looking pretty interesting, because as we move on to KHK's player, well, he finds himself with the high skills. Yeah, higher skills coming down. There are rules as well, And, well, all the lads are out here. They have 4 kills for themselves. Crypto coming down with most utilities, given the fact that it's just 12. And, well, previous Erangel had 17 as the highest number in the utility department. Well, we have grenade kills here again. And this time, again, if we talk about the MENA region, well, the teams are just doing really good with the results that they have with the utilities that they use. So, it's impressive. It most certainly is. And again, I mean, this was Miramar to bring in the stats. But as we move on to the match ranking, this is where we do, of course, see Lit Esports walking away with the chicken dinner, 24 points to the team. Previous game also the team walking away with chicken dinner, 24 points. So pretty interesting performance being showcased from these 2 games. But in all of this, I do want to mention Yalla Esports. The team sitting on that 4th spot, 3-man army dominating in style. Yes. I mean, we do talk about... I'm pretty sure this was not an experiment for them, but that was definitely a surprise for us. In Yalla Esports, I did not know how to feel about them when the game started. I was like, all right, 3 players, this is going to be a tough match for them. All they have to do is try and survive. But everything changes once you are past the 21-minute marker in Miramar, and they were forced into the fights. They took them quite nicely, getting all those skills secured. Yalla Esports is doing really well, and they had to, because the last game was not a good exit. I mean, Johnny, I get it. That team is doing really well. Nigma Galaxy, DRS Gaming, the 2 teams that are there, that we were talking about, that how will they deliver the competition. Fate Esports, previous game so good. Ruthless Aggressive Warriors, previous game so good. DE, previous game so good.
Things turned out like it was like what a 180 or like what Blotter says, yo. Exactly, it certainly is. But it is again, it's still pretty early in the day to bring up that sort of a performance, or rather that sort of exactly. Right? It's just they just trying to find out what is going to work best for them. And again, we do know the names that we're talking about. We can definitely see a comeback from them. But before we talk about all of that, let's move on and have a look at the zone analysis. Ocean, it's your time. Take us through these teams rotations. Yes, sir. So when we're just talking about the teams that there are and obviously the way they were playing, look at this. I mean, all the teams were ready to just move inside the circle around the areas of San Martin. Not this circle, though, was just moving forward, right? We'll see a few circles that will just deliver a lot of things about the mentality of these lads overall, to be honest. Till this time, obviously, we have a cluster, we have a lot of teams, but now comes the main part, I would say. So a lot of teams just outside the circle. This is where, Johnny, I mean, you and I, we definitely had the conversation. That was, the way DRS likes to play, right? They were really slow. We have seen them play really slow around the days when they had their hat trick as well in the PMPL Season 4, right? They tried to move really slowly, tried to get inside the circle. Well, that did not exactly work out in their favor, but they were definitely trying really good stats for themselves. Yeah, definitely. I mean, the attempt was made from their side, but it was definitely going to be an interesting game because once you move towards the eastern edge of Pubg, exactly on top of this mountain, Lit held that high ground for a really long time. And the terrain also is really, really hard to tackle because as Ocean points out, the position of the team from the lads of Rico Infinity, that is a straight line that you can shoot at if you are the player from either Wizards Vibes or Lit Esports. So that is a really, really tough uphill battle for them. Definitely, and just moving forward, that was a really good point, Johnny, but definitely, moving up forward, if we talk about the way Lit was playing, in the next circles, it would be just really, really catastrophic as for what they were doing for them. So look at where Mercy is, right? He is the only lad inside the circle right now, whereas his team is just trying to gatekeep the areas. If you just have a look at this, they have all the players surviving. They have the numbers advantage when it comes down to the lobby for themselves. So their players are trying to gatekeep different areas. Look at where Wei Hong is. He's taking a fight against different lads as where to whomsoever he sees. And well, there's one lad who stays inside the circle trying to mark up a safer space for the team. Yeah, just such a good decision by the team that actually paid. I mean, you can do this only and only if you have people in your team just surviving, like players surviving for yourselves. And well, they had all the players surviving. They had a really good high ground, all thanks to Mercy just staying at that position. And well, they had the game. Oh, yes, they did. They most certainly did. And it was required as well. It was most certainly required for the side of the team to be able to bring up that performance. And again, first game not working in their favor. Second game, they just rise up onto the top. The third one, we'll see where that goes. But before we move on to the third game conversation, let's go through all the wonderful moments that took place on this Miramar game. Let's bring up the Oppo F19 Pro moments. And I mean, it is going to be an interesting point as we did see the lads from Fate Esports be the first ones to get destroyed when they went up against the lads from I8. And I mean, that was something that we did not expect because Fate Esports off to a good start in the last game. The momentum was going. They need to make sure the momentum is going to hold strong in this match as well. But I8 is the worst possible team to come across in the early game situations because this is one team that will never back off. They will push for the kill. I mean, they definitely will. That's just the way they like to, play for themselves. And hey, given the fact it's a map of Miramar, they like to have those advantages of those ridges and just moving around those areas, like playing with the minds of their opponents. Those macro decisions can just come down really good for themselves. Whenever we're talking about understanding of the map, and well, I8 has it. Not just I8 though. There are multiple teams. Wizards with Vibes, right? They know how to just play around. Well, things just did not work out for themselves exactly the way they wanted to. I mean, they definitely had the run till the final moments for themselves. I would love to see a chicken being scored by Wizards with Vibes, to be honest, because personally, because the lads, they have done very good for themselves with the consistency that they are bringing down the table right now. I mean, either them or T2K, if either of the teams gets the chicken dinner, I'm going to be a happy man. Both the teams are doing really well for themselves. I mean, we do see some form of consistency in their performance, be it getting those consistent placement points in one game or securing the kills in the next. But as Ocean pointed out in that final fight, I have to say I completely agree with him. Wei Hong surviving over there was the perfect win condition for Lit Esports, but look at the damage numbers. Yeah, and talking about the damage numbers, right? Previous game, it was DE 820 damage and just one kill. This time it's T2K, right? 927 with one
भिडियो बना हेलो हेलो यसले एसजिआर त हेलो रुम हान्नुहुन्छ हेलो रुम हान्नुहुन्छ हान्दिन बे हान्दिन वन म्यान देखेर है हैं मैले हारिहाल्छु नि यार म खेल्नै भएन यार 3-4 दिन भइसक्यो गेमै हैन के भन्नु यतिकै हो कि भिडियो बनाएर हाल्न थाल्यो क्या यार गेमले मार्यो भनेर टिकटकमा आजकल हाल्छु के भिडियो वन म्यानको हाल्छु कि भिडियो त्यही भएर हो कि ए ल ल बनाउँछ है रुम आउनु है ल Team match, let's go. Cover me! First point for the red team! के हो बे एक साल में ब्लैटे डाल देंगे Reloading! लो क्या हो ब्लैट की ब्लैट डाल देंगे तो यार सही है Killing spree for the red team! क्या हो गया जीरो तो ज्यादा यार Killed! Cover me! Reloading! Cover me! एड़े एड़ा आने हैं यार Reloading! Enemy down! Cover me! भाग 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 क्यों एड़े एड़ा आने थे यार 1 versus 1 हो यार इधर आने यार Reloading!
नसक्ने के यार म धेरै गेमै खेल्न पाएन Cover me! Killing spree for the red team! Cover me! मेरो साथीले नि हामी भनेको थियो ब्रो अनि मै भेटाएँ सबले हान्नलाई के Half of the match is over, and the red team is in the lead. मलाई त्यस्तो हान्छ जस्तो लाग्यो यार गोले पनि यार भने यार गोलले ट्रेनिङ गर्नु पर्यो Reloading! भने चाहिँ कति बजे 40 मा छिन्नु पर्छ सरी है मैले के बोले एकछिन निस्किन्छ एकछिन कस्तो मुभमेन्ट हुँदै यार Cover me! हेगर खेलेको क्या हामीलाई Reloading! Cover me! Reloading! Cover me! क्या अब यार यिनीहरूले त यार ल No mercy! Reloading! एम पनि के बनायो यार यिनीहरूले Dead! Cover me!
red team is in the lead. Movement के हो रे हो गया 37 अब एक Killing spree for the red team. The red team leads with 30 seconds left. अगर खेला तो Killed. एकैछिन अगाडि निस्किन्छ एकैछिन बजार जान्छ यार Reloading. Red team victory. यो यार तिमी त खतरा हुन्छ यार के तिमीले त खतरा हुन्छ यार हजुर हटिनु के यति भिडियो एडिट गर्छु हटिनु एक दिन 15 मिनेट हेलो दाइ हेलो के खतरा गर्छौ यार तिमीले त राम्रो लाग्यो भिडियो भिडियो भन्छ कि गेम राम्रो लाग्यो यो मुभमेन्ट त खतरा छ यार मैले देख्दा नि देखेन यो बाबाको मोबाइल हो क्या दाइ मेरो चाहिँ एन्ड्रोइड मोबाइल हो 20,000 को मेरोमा चाहिँ यस्तो नु भयो बाबाकोमा चाहिँ हानिदिन्छ कि मेरोमा हान्न हान्दैछ तर यस्तो हान्न सकिन्न कि ए ल ब्रो म गएको है मेरो ल ल भिडियो EMPL MENA and South Asia Championship is here. Baby, I don't understand it. Your change is like EMPL MENA and South Asia Championship is here.
सेभर नै छन् अनि एकजना रोजक लुटिरहेको छ फिट्स लाइक कि भन्नु न क्लासिक खेल्दाखेरि ऱ्यान्डमसँग खेल्यो भने हुन्छ नि एकजना रोजक एकजना याचना एकजना मिलिट्री बेसतिर अनि एकजना जर्जो पुलतिर स्टोरी त्यस्तै देखिएको छ बट नेक्स्ट सर्कल फर्मेसन हेरौँ त्यो दिन जेलमा यदि केएचके रिग्रुप हुन्छ भने इट्स फाइन किन भन्दा रोजक हेर्ने कोही टिम छैन अरूको इन्फिनिटीको लागि देख्न सक्छ अगाडिबाट कटको टिम चाहिँ गाडी लिएर निस्किने कोसिस गर्दै थियो सायद उनलाई एङ्गल बनेको छैन ताकि उनी मुभिङ भेहिकलमा सर्ट्सहरू दिन सक्नुहुन्छ एमो वेस्ट हुनेवाला छ इनफ्याक्ट आफ्नो पोजिसन पनि त्यहाँ रिभिल रहनेवाला छ त्यो रिस्क किन लिनु अहिलेलाई अभोइड गर्ने कोसिस उनले पनि गर्दैछन् 12 मिनटको म्याच हामीले देख्न पाइन्छ होला यहाँ हेर्दैछौँ बिस्तारै यो टिम इलिमिनेसन फेस गर्यो भन्ने जस्तो सिचुएसन छ अहिलेसम्म चाहिँ आएको थिएन भने क्रिप्टिक्सको टिमको तर्फबाट उनीहरू पनि गेट किप गर्ने कोसिस गर्छन् कम्पाउन्ड एरिया उनीहरूले समातेर बसेका थिए फाइनली भेहिकलमा यहाँ सर्ट दिनको लागि लेजी बोय रहेका थिए ट्राई गरे 3x को कम्बिनेसन स्कारलमा रहेको थियो ड्यामेज डिल गराउन सकेनन् अनि उनको नजरबाट Hello. Yeah, it's about it. Baby, I understand it. Your change is right. No, can't wait. हाम्रो फर्स्ट म्याच हेर्न सक्छौँ 8:30 PM को चाहिँ हाम्रो 8:50बाट चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ भने एघार बज्नेवाला चाहिँ आनन्दको साथमा यहाँनिर पुरै अब कास्टिङ गर्ने हो बस्ने अब हाम्रो फर्स्ट म्याच इराङ्गलको चाहिँ प्लेन राखिसकेको छ मिलिट्री बेसको माथि हुँदै फार्मतिर हुँदै रोड जब र यसमा कोलियाना र सिभरमा गएर चाहिँ हाम्रो यहाँनिर इन्ड भएको छ प्लेन पाथअनुसार हेर्न सक्छ 19वटा टिमको साथमा हुनुहुन्छ भने 67 जनाले चाहिँ जोइन गरिसक्नु भएको छ यहाँनिर फर्स्ट म्याच इराङ्गलको चाहिँ अब मिलिट्री बेसमा चाहिँ यहाँ मिलिट्री बेस नोमा चाहिँ कतिजना टिमहरू झर्नुहुन्छ कतिवटा टिमहरू जानुहुन्छ कतिजना प्लेयरहरू झर्नुहुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा पनि यहाँनिर मिलिट्री बेस चाहिँ सुनसान नै भएको छ मिलिट्री बेस र 9 बजे कुनै पनि प्लेयर चाहिँ झर्नु भएको छैन तर रोयल इट्याचीहरूलाई चाहिँ यहाँनिर मेबी यहाँनिर चाहिँ ब्याक हुनु भएर मेबी मिलिट्री बेसतिर चाहिँ यहाँनिर रोडलाड गर्न चाहिँ हो कि मिलिट्री बेस यहाँनिर 9 बजे सुनसानै रहिरहेको छ सानसानो कम्पाउन्ड प्लेयरहरूले चाहिँ यहाँनिर सानसानो कम्पाउन्ड चाहिँ लुटेर मेबी साइड लिन चाहिँ प्रिफर गर्नुभएको छ यहाँनिर हेर्न सक्छौँ 19वटा टिमको साथमा RGSKATTA पनि प्लेयरहरू चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ टिम नम्बर 2 मा पनि टिम नम्बर 1 मा इजीको प्लेयर टिम नम्बर 3 मा पनि हुनुहुँदो रहेछ सिआरएलका एनडब्ल्युएस इसरोबी पनि टिएमडीको पनि यहाँनिर नम्बर 4 मा चाहिँ टिम नम्बर 16 नम्बर 4 मा चाहिँ टिएमडीको प्लेयरहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ राष्ट्रिय एकजना टिएमडी अरूले मलाई नि देखाउनु पर्छ नि भनेर भन्नुभएको थियो सो याद आएको कारणले गर्दाखेरि अब देखाइदिनु पर्ने चाहिँ हुन्छ सो यहाँनिर पोचुङ्कीबाट पनि गर्नुभएको छ यहाँ प्लेयर चाहिँ देख्न सक्छौँ यहाँ पोचुङ्कीमा चाहिँ एउटा लिल क्ल्यानको मेम्बरहरूलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर लिल क्ल्यानको सबै प्लेयरहरू चाहिँ त्यहीँनिर झर्नुभएको छ आरजिएसले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एकदमै अर्ली क्लास लिन खोजिरहनु भएको छ एकजना प्लेयर चाहिँ नक पनि गरिदिनु भएको छ यहाँनिर डिएफ मेबी ओके यहाँनिर बिपसलाई चाहिँ नक दिनुभएको छ भने बिपसले नक सँगसँगै यहाँनिर फिनिस पनि दिइसक्नु भएको छ 1 किलको साथमा हुन्छ हाम्रो आरजिएसको प्लेयर्सहरू भने अब मेबी लुटलाट गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ यहाँनिर देख्न सक्छौँ मेबी क्लब नै होइन यहाँनिर ओके RGSKATTA को हेरौँ यहाँनिर प्लेयरहरू RGSKATTA बेबोले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ 1 किल निकालिसक्नु भएको छ यहाँनिर भने यहाँनिर खासै चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँनिर फायर चाहिँ देखिएको छैन भने अब मेबी यहाँनिर अब जोनको सिफ्टिङ अनुसारले चाहिँ मिलिट्री बेसको जोन चाहिँ गर्न गइरहेको छ सो
सो तेरा बाउ मेरो बाउ माछा मार्न गयो भन्दाखेरि पनि यहाँनिर तेरा बाउ नाम गरेको एकजना प्लेयर चाहिँ हुनुहुँदो रहेछ M16 को साथमा यहाँनिर RGS के बेबोपीलाई देख्न सकिन्छ RGS को केही टुर्सले पनि यहाँनिर चाहिँ नक चाहिँ दिइसक्नु भएको छ एकजना प्लेयरलाई RGS केही टुर्सले नक दिइसक्नु भएको छ एकजना प्लेयरलाई ओके 2 किलको साथमा हुनुहुँदो रहेछ 2 किल निकाल्न पनि सफल चाहिँ हुनुहुँदो भइसकेको रहेछ यहाँनिर आयाम उसबले पनि यहाँनिर 2 किल 2 जना डियानीको यहाँनिर 2 जनाले मेबी यस 2 जनाले चाहिँ यहाँनिर नक एन्ड फिनिश गरिसक्नु भएको रहेछ आफ्नो 2टा किल पनि सेक्युर चाहिँ गर्न सक्नु भएको छ 2 किल चाहिँ सेक्युर गर्न सक्नु भएको छ भन्दै पनि यहाँनिर अब मेबी यहाँनिर चाहिँ अर्ली क्लास चाहिँ खासै कहीँ चाहिँ देख्न पाइएको छैन भने यहाँनिर RGS को प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ पारामा 2 किल निकालिसक्नु भएको छ यहाँ प्लेयरहरूलाई मेबी यहाँ क्लोजिङ गर्न गइरहनु भएको छ देख्न सक्नु यहाँनिर मेबी सबै यहाँनिर RGS को टिमको मेम्बरहरू हो र भोल्टाको पनि एकजना प्लेयरले चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ अब यहाँनिर RCS को प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ एकजना प्लेयर चाहिँ यहाँनिर भोल्टाको प्लेयरले चाहिँ नक एन्ड फिनिश दिइसक्नु भएको रहेछ यहाँ भोल्टाको ब्याडासलाई देख्न सक्छौँ ओके यहाँनिर एकदमै खतरनाक देख्न सकिन्थ्यो पेस्तोलको नक हानिदिनु भएको चाहिँ यहाँ उति भर्सेस पेस्तोल देख्न सकिएको छ भोल्टाको ब्याडासलाई चाहिँ नक दिनुभएको छ भने RCS को चिफ बेले पनि यहाँनिर भोल्टाको प्लेयरलाई चाहिँ 2 जना प्लेयरलाई चाहिँ यहाँनिर 1 भर्सेस 2 हान्नु भएको छ यहाँनिर RGS को चिफ बेले एकदमै बबाले देख्न सकिन्थ्यो भने अब भोल्टासको ब्याडास पनि चाहिँ नक हुनुहुन्छ एकजना चाहिँ भोल्टाको एकजना प्रदीप चाहिँ पछाडिपट्टिबाट आइरहनु भयो सँगसँगै यहाँनिर अब प्लेयरले चाहिँ आफ्नो साथीलाई चाहिँ बचाउनु पर्ने पनि हुन्छ यहाँनिर प्लेयरसँग यहाँनिर फाइट पनि लिन पर्ने हुन्छ अर्ली क्लासमा यहाँनिर भोल्टासले पनि यहाँनिर 2टा प्लेयर चाहिँ गुमाउनु एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुन्छ सो भोल्टा प्रदीप पनि यहाँनिर क्लोजिङ चाहिँ गरिसक्नु भएको छ यहाँनिर 1 भर्सेस 2 चाहिँ फाइट देख्न सकिरहेको छ म्यामले मेबी आफ्नो साथीलाई बचाउनुहुन्छ एकदमै नराम्रो मुभ भोल्टा प्रदीपको देख्न सकिन्थ्यो अगाडिपट्टिबाट चढेर जाँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर प्लेयरहरूले चाहिँ स्पटिङ गर्ने भएकोले कारणले गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई पनि गुमाउनु परेको छ साथसाथै टिममेटको भन्दा आफ्नो टिमलाई पनि इलिमिनेट चाहिँ हुनु परेको छ यहाँनिर अब मेबी अब ब्रिज गेम चाहिँ धरै पर्छ जस्तो छ यो जोन अनुसारले त ब्रिज गेम चाहिँ धरै पर्नुपर्ने हुन्छ RGS को प्लेयरहरूलाई हामी जहाँ देख्न सक्छौँ प्लेयर रहनुभएको होला पर्सेन्टले देख्न सक्छौँ RGS को प्लेयरहरू पनि यहाँनिर एकदमै डोमिनेटिङ पारामा गेम प्ले देखाइरहनु भएको छ 3 किल चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ प्लेयरहरू सबैले सो अब साथसाथै यहाँनिर अब हामी जो पुलको यहाँनिर कन्टेनर साइडतिर पनि जाउँ यहाँनिर टिम नम्बर 3 को यहाँ टिम नम्बर 3 को प्लेयरहरूलाई हेर्न सक्छौँ 3 जना प्लेयरको साथमा खेल्नुहुन्छ भने आनन्दको साथमा यहाँनिर चाहिँ लुटलाट गर्ने कार्यक्रम चाहिँ जारी नै छ स्कारियाल र यहाँनिर हामी बेरेलको साथमा देखिन सक्छौँ NWS ओरोपीलाई सो अब जोनतिर पनि मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सबैजनालाई आइएम उच्च यहाँनिर आइएमको क्ल्यानको मेम्बरहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ 2 किलको साथमा चाहिँ अघि बढिसक्नु भएको रहेछ आइएम उच्चले पनि 1 किल चाहिँ निकाल्नु भयो सँगसँगै अब जोनतिर पनि मुभिङ हुनलाई चाहिँ खासै चाहिँ गाह्रो पर्ने छैन प्लेयरहरू चाहिँ जोनतिर पनि मुभिङ चाहिँ हुन थाल्नु भइसकेको छ सो ब्याडाक्सको क्ल्यानको मेम्बरहरूलाई पनि देखिन्छ उनीहरूलाई पनि यहाँनिर जोनतिर चाहिँ मुभिङ हुन चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ पर्दैन यहाँनिर GIS को प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदमै अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्ने नै वाला छ एकदमै माथि झारकीतिर झर्नु भएको रहेछ सो झारकीतिर झर्नु भएको सँगसँगै यहाँनिर जोन चाहिँ निकै नै तल मिन्टे बेसतिर परेको छ पारिपट्टि सो यहाँनिर अहिले चाहिँ खासै 17वटा टिमलाई देखिन्छ 2टा टिम मेबी 2टा या एउटा टिम चाहिँ अलि इलिमिनेट लिनु परेको छ सो सँगसँगै 17वटा टिमको साथसाथै यहाँनिर 57 जना प्लेयरहरूलाई चाहिँ अलाइभ देख्न सक्छौँ मेबी DMDको एकजना प्लेयर हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर ओके यहाँनिर DMDको अरूलाई देखाइदिउँ अस्ति नै यहाँनिर मलाई च्याटमा भन्नुभएको थियो हजुरले त मेरो गेमले देखाइदिनु भएन भने अब यहाँनिर पनि लुटलाट गर्ने क्रम चाहिँ जारी रहेछ 2 जनाको साथमा खेलिरहनु भएको रहेछ TMD अरोरा र TMD मोमो चाहिँ DBको साथ हुन्छ DB रिलोड गरिरहनु भएको छ अब मेबी M416 र DBको पनि कम्बिनेसन चाहिँ निकै नराम्रो
त्यो भन्दा नि प्लेयरहरुको गन पावर राम्रो हुनुपर्छ यहाँनिर आरजीएस को चाहिँ यहाँनिर फाइट पर्ला जस्तो छ नजिकै हुनुहुन्छ यहाँनिर दुईटा टिम चाहिँ यहाँनिर नजिक हुन्छ आरजीएस को प्लेयरहरुलाई देख्न सक्छौं अनि यहाँनिर ब्याडएस को प्लेयरहरु चाहिँ आरजीएस को प्लेयरले चाहिँ यहाँनिर 3 जना देखिरहेको छु मैले अहिलेसम्म ओके यहाँनिर ब्याडएस को गडनेस मोडलाई चाहिँ यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ आरजीएस को केही पर्सेन्टजीले भने अब प्लेयरहरु पनि यहाँनिर क्लोजिङ चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको छ ब्याडएस को प्लेयरहरु भने यहाँनिर आफ्नो प्लेयरलाई बचाउने आउने चाहिँ क्रम चाहिँ अलिकति निकाल्न खोजिरहनु भएको सँगसँगै यहाँनिर फिनिश गर्नु भएको कारणले गर्दा आरजीएस को प्लेयरहरुले ब्याडएस को प्लेयरहरु चाहिँ फेरि पनि फल ब्याकै गर्नु भएको छ सो आफ्नो एउटा प्लेयरलाई चाहिँ यहाँनिर गुमाउनु परेको छ ब्याडएस को प्लेयरहरुले यहाँनिर प्लेयरलाई देख्न सक्छौं हामीले आरजीएस को एकजना प्लेयर चाहिँ मेबी त यसको मार गर्दै केटा के भन्छ सिग्ने 5 हाने रन्नीको भन्छ ओके एक हेडशट कनेक्ट भइसकेको छ पर्सानजीको यहाँनिर प्लेयरहरु पनि एकदमै कन्सिस्टेन्सी पारामा एकदमै रिप्लेस पारामा यहाँनिर चाहिँ पुश गरिरहनु भएको छ प्लेयरहरुलाई यहाँनिर ब्याडएक्स को प्लेयरहरु दुईटा प्लेयर हुन्छ भने अलिकति नक दिइसक्नु भएको छ भने ओके एकजना चाहिँ नक हुनुहुन्छ आरजीएस प्लेयर सँगसँगै प्लेयरलाई उठाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर आरजीएस केही क्ललाई देख्न सकिन्छ यहाँनिर राइट ओके यहाँनिर आरजीएस को केही चाहिँ पर्सेन्टजी पनि अगाडिपट्टिबाट यहाँनिर कभर फाइट दिइरहनु भएको छ सँगसँगै यहाँनिर अब आरजीएस को पनि खतरनाक फाइट देख्न सक्छौं यहाँनिर ब्याडएक्स को आरजीएस को पनि 2 जना नक हुनुहुन्छ भने ब्याडएक्स को पनि ब्याडएक्स को चाहिँ 1 जना नक हुनुहुँदो रहेछ सो तलतिर झरिसक्नु भयो आफ्नो प्लेयरलाई बचाउनको लागि होला यहाँनिर ब्याडएक्स मार्चलाई देख्न सक्छौं ब्याडएक्स को यहाँनिर सर्जलाई चाहिँ यहाँनिर ग्रेनेडले यहाँनिर प्रशान्तजी को चाहिँ एकदमै मिठो ग्रेनेड देख्न सक्छौं सो ग्रेनेडले चाहिँ यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ सो यहाँनिर आरजीएस केही क्लले पनि आफ्नो साथीलाई चाहिँ बेबोबीलाई चाहिँ बचाइरहनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ अब 2 versus 3 फाइट चाहिँ पर्न गइरहेको छ आरजीएसले पनि आफ्नो एकजना प्लेयर चाहिँ गुमाउनु पर्यो सँगसँगै क्लको चाहिँ यहाँनिर अलिकति क्लोजिङ आइसकेको छ भने ब्याडएक्स को प्लेयरहरुले चाहिँ यस्तो सँगसँगै फाइट एकदमै राम्रो थियो त्यो सँगसँगै आफूलाई चाहिँ आफ्नो टिमलाई पनि इलिमिनेट हुनु परेको छ आफ्नो ब्याडएक्स को टिमलाई आरजीएस को प्लेयरहरुको एकदमै यहाँनिर खतरनाक पुश देख्न सक्थ्यौं ईएमएक्स को प्लेयर पनि यहाँनिर ब्याटम्यान अलिकति अगाडिबाट आइरहनु भएको छ जोनतिर मुभिङ हुनलाई अर्को ईएमएक्स को प्लेयरहरु निकै नै देख्न सक्छौं पछाडिबाट गाडीको साथमा यहाँनिर भेहिकल ट्राइबल गरेर जोनतिर लाग्नलाई खोजिरहनु भएको छ तर मेबी यहाँनिर सर्ट गर्दै आइरहेको छ यहाँनिर आरजीएस को मेम्बरहरु ईएमएक्स को प्लेयरहरुलाई देख्न सक्छौं 4 जनाको साथमा हुनुहुन्छ वाली र पारीबाट फाइट लिइरहनु भएको छ सो यहाँनिर अब जोनले चाहिँ आरजीएस को पनि प्लेयरहरुलाई चाहिँ खासै चाहिँ फरक पारेको छैन पछि चाहिँ अलिकति मुभिङ चाहिँ हुनुपर्छ आरजीएस केही प्लगको देख्न सक्छौं यहाँनिर एकजना प्लेयर ईएमएक्स तेरी जीएललाई चाहिँ यहाँनिर नक दिइसक्नु भएछ भने अब मेबी 3 versus 3 फाइट चाहिँ पर्नेवाला छ भन्दाखेरि पनि आफ्नो प्लेयरलाई चाहिँ रिभाइभ गरिरहनु भएको छ ईएमएक्स प्लेयरले एकदमै मिठो ग्रेनेड देख्न सक्थ्यौं हल्का फुल्का चाहिँ ड्यामेज गरेको थियो तर खासै कनेक्ट चाहिँ हुन सकेको छैन प्लेयरलाई पनि नक चाहिँ निकाल्न सकिएको छैन यहाँनिर आईएम को प्लेयरहरुले चाहिँ यहाँनिर एकदमै निकै नै यहाँनिर फाइट चाहिँ परिरहेको छ आईएम को प्लेयरहरुको मेबी यहाँनिर ओके यहाँनिर आईएम को प्लेयरहरुको देख्न सक्छौं एकदमै 7 किलको साथमा आफ्नो गेमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ ओके यहाँनिर जोनतिर पनि मुभिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ आईएम को प्लेयरहरुलाई मेबी फेरि त्यहाँनिर अर्को प्लेयरहरु पनि यहाँनिर रोयल लाइनको प्लेयरहरुलाई पनि देख्न सक्छौं अब मेबी यहाँनिर बोर्ड लिएर जाँदा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा सही लागेर होला बोर्ड लिएर जान थाल्नु भएको छ आईएम को प्लेयरहरु पनि मुभिङ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ जोनतिर जोन पनि अब जोन चाहिँ सेकेन्ड शिफ्ट लिइसकेको रहेछ जोन पनि मुभिङ मेबी यस जोन पनि अब चाहिँ क्लोजिङ हुनेवालामा रहेछ फेरि यहाँनिर यान्डब्लेको स्क्वाड टिम नम्बर 3 बाट पनि यहाँनिर सर्च गर्दै आइरहेको थियो रोयल को मेम्बरलाई मेबी एकजनाले त झारेर नक एन्ड फिनिश दिनु भएको छ
टिम यहाँनिर किल फिड अनुसारले किल फिडमा देख्न सक्थ्यौँ हामीले। सो यहाँनिर EMX को फाइटतिर जाउँ होला। यहाँ दुईतिर साइडबाट चाहिँ प्लेयरहरू यहाँनिर निकै नै यहाँनिर फाइट चाहिँ लिइरहनु भएको छ, सर्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ। एकले अर्कालाई यहाँनिर हल्का फुल्का ड्यामेज दिइरहनु भएको छ भने नक पनि निकालिरहनु भएको छ प्लेयरहरूले चाहिँ। पर्सनजीलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी एकजना प्लेयर चाहिँ कहाँ जानुभयो हाम्रो RGSK को मेबी हुनुहुन्न, यतातिर कतातिर हुनुहुन्छ बेबोपीलाई यो उतातिरबाट फ्ल्याङ्क गर्न जानुभएको रहेछ अगाडिपट्टिबाट। सो अगाडिबाट जानुभयो भने अलिकति खासै चाहिँ त्यसले चाहिँ अलिकति चाहिँ फाइदा चाहिँ गर्दैन जस्तो भएर पछाडितिर फर्किनु भएको छ भने यहाँनिर किल निकाल्नु साथसाथै यहाँनिर सर्भाइभ पनि हुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्स छ। EMX प्लेयरहरूबाट चाहिँ निकै नै यहाँनिर सर्ट्सहरू पनि आइरहेको छ। RGS को प्लेयरहरूले चाहिँ नक पनि निकालिरहनु भएको छ। कनेक्ट चाहिँ अहिले चाहिँ उयोहरू लिँदाखेरि खासै कनेक्ट चाहिँ हुन सकेको छैन। NWSOPलाई फेरि IM उत्सवले फेरि पनि नक दिनुभएको छ। IM उत्सवले चाहिँ फेरि कट्टा ओमेगालाई पनि नक दिइसक्नु भएको छ। दुईजना प्लेयरलाई चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके यहाँ भन्दा पनि यतै चाहिँ फाइट परिरहेको छ। त्यो प्लेयरहरू यहाँनिर रोयलको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ अगाडिपट्टि ब्रिज क्याम्प दिएर बसिरहनु भएको रहेछ ग्राउन्डमा यहाँनिर। अब यहाँनिर IM को प्लेयरहरूलाई पनि अलिकति जोनतिर चाहिँ मुभिङ हुनलाई चाहिँ गाह्रै पर्छ जस्तो छ। ब्रोको 19 बजे स्क्रिम्स हुन्छ, 9 बजे ब्रोको 9 बजे स्क्रिम्स हुन्छ। 19 बजे भनेको के हो ब्रो? 10 बजे 20 21 9 बजे कति बजे हो ब्रो भन्नु त? इट्स मी सनकल्प ब्रो। खै ब्रो मैले त अहिले 8:40 हेर्न सक्छौँ सर्ट्सहरू आइरहेको छ रोयल स्ट्रेन्जबाट। सो कनेक्ट चाहिँ अलिकति खासै प्लेयरलाई चाहिँ हुन सकेको छैन। यहाँनिर IM को प्लेयरहरूलाई पनि गाह्रो चाहिँ निकै गर्नेवाला छ। जोनतिर मुभिङ पनि हुनपर्नेवाला छ। जोनतिर मुभिङ हुने क्रममा सो जोनबाट यहाँनिर ड्यामेज पनि लिनुपर्ने हुन्छ। सर्ट्सहरू चाहिँ आइरहेको छ, कनेक्ट पनि भएको छ रोयल स्ट्रेन्जलाई। सो आफूलाई चाहिँ अलिकति हिल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडिपट्टि इनेमीहरूलाई प्लेयरहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। इनेमी भन्न आइपुगेछ। यहाँनिर दुईतिरबाट चाहिँ घमासान युद्ध परिरहेको छ। ओके यहाँनिर जोनतिर चाहिँ मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ RGS को प्लेयरहरूलाई पनि। सर्ट्सहरू चाहिँ लिइरहनु भएको छ। ओके अगाडिपट्टि यहाँनिर RGS को प्लेयरले यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ दुईजना IM को प्लेयरहरूलाई। IM उसो IM सेन्ड बाई IM ब्रोनिल चाहिँ अलिकति कभरमा हुनुहुन्छ भने साथसाथै यहाँनिर IM को प्लेयरहरू चाहिँ दुईतिरबाट भइसकेको छ। ओके IM को प्लेयरहरूले पनि यहाँनिर इलिमिनेट हुनु परेको छ साथसाथै स्क्रिम हुन्छ। सो यहाँनिर अब चाहिँ यहाँनिर दुईवटा टिमको पनि फेरि RCS भर्सेस यहाँनिर रोयलको चाहिँ फाइट चाहिँ पर्ने नैवाला छ। एउटा टिम यहाँनिर इलिमिनेट भए पनि दुईवटा टिम चाहिँ अगाडि पछाडि नै बाँकी थियो। सो सर्ट्सहरू चाहिँ आइरहेको छ RCS को प्लेयरहरूबाट। EMX को प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर दुईतिर RGS र यहाँनिर EMX को प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ। तर दुईतिरबाट होल्डवाला गेम चाहिँ भइरहेको छ। RGS को प्लेयर यहाँनिर दुईजना चाहिँ अगाडिपट्टि देख्न सक्छौँ भने यहाँनिर RGS को केही क्लले चाहिँ यहाँनिर सर्ट्सहरू लिइरहनु भएको छ EMX को प्लेयरले। ओके पर्सानजीलाई देख्न सक्छौँ यतापट्टिबाट पानीबाट पुरै डेन्जरस यहाँनिर फ्ल्याङ्क देख्न सक्छौँ यहाँनिर पर्सानजीको भने। अब यहाँनिर अब सिक्दुबेले पनि GIS को टक्सिकलाई चाहिँ नक एन्ड फिनिस दिइसक्नु भएको छ भने रोयल स्ट्यान्डले यहाँनिर फ्यामिली सुभाषलाई पनि RCS। ओके यहाँनिर अर्को पनि प्लेयरहरू आइरहनु भएको रहेछ क्या। यहाँनिर फ्यामिलीको टिमलाई देख्न सक्छौँ रोयल निमेश चाहिँ नक हुनुहुन्छ भने फ्यामिली सुभाषले पनि यहाँनिर RCS को चिप्स बेले चाहिँ नक दिनुभयो सँगसँगै अब जोन पनि क्लोजिङ हुने क्रम छ। सो क्लोजिङ भयो सँगसँगै यहाँनिर ड्यामेज पनि निकै नै आउँछ जोनको। सो जोनतिर पनि मुभिङ हुनुपर्ने हुन्छ। अब सिद्धुबेलाई चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि आम फालिसक्नु भएको छ पानीमा। सो अब पानीबाट पनि यहाँनिर निस्केर पनि यहाँनिर हिलिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ सँगसँगै सो आफूलाई पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। जोनतिर पनि जानुपर्ने हुन्छ। एकदमै निकै नै गाह्रो पोजिसनमा परिसक्नु भएको छ। EG को ट्रिकीले पनि यहाँनिर RGS को एकजना प्लेयरलाई चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ भने आफूलाई चाहिँ हिल गरिसक्नु भएको रहेछ सिद्धुबेले। सो फ्यामिलीको पनि प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर ढासिया लिएर अगाडितिर गइसक्नु भएको छ भने
रोयलको स्टेन्जलाई हेरौँ ओके यहाँनिर देख्न सक्छौँ ब्रिजमा चाहिँ निकै नै यहाँनिर गाडीहरूको चाहिँ यहाँनिर लास देख्न सक्छौँ सँगसँगै प्लेयरहरू पनि यहाँनिर मुभिङ चाहिँ गरिरहनु भएको छ सुभाष ओके एकदमै प्ले जोनले चाहिँ यहाँनिर नक हुनुभएको छ फ्यामिली सुभाषले सन्तोषलाई देख्न सक्छौँ फ्यामिली सुभाष चाहिँ अगाडितिर गइसक्नुभयो भने अब यहाँनिर अफ एक्सी दुबई चाहिँ तलपट्टि नै हुन्छ सो यहाँनिर अर्को पनि प्लेयरहरूलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ हामी आरजिएसको मेबी प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर ओके आरजिएसको प्लेयरहरू पनि यहाँनिर चाहिँ लिइसक्नु भएको रहेछ अलि भन्दा नि इलिमिनेट भइसक्नु भएको रहेछ यहाँनिर देख्न सक्छौँ टिएमडीको यहाँनिर दुईवटा गर्ल्स प्लेयरहरू हुनुहुन्छ 1 किलको साथमा निकालिरहनु भएको छ केटाहरूको स्क्रिम चाहिँ यहाँनिर आफूलाई पनि च्यालेन्ज दिन चाहिँ आउनुभयो सँगसँगै यहाँनिर गेम प्ले पनि निकै नै राम्रो देखाइरहनु भएको छ यहाँनिर हलमा पनि आवाज चाहिँ सुन्न पाइरहेको छ गाईहरू यहाँनिर अब यहाँनिर चाहिँ 3-4वटा टिम चाहिँ अगाडिपट्टि नै यहाँनिर मिलिट्री बेसको भित्र गइसकेको छ सो अघि नै यहाँनिर प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर ड्रप लोकेसन आफ्नो मिलिट्री बेसमा चाहिँ नझर्नु भयो अरे यहाँनिर निकै गाह्रो परेको ड्रप लोकेसन मिलिट्री बेसमा झर्नु भएको भने कसैलाई कहीँ पनि जान चाहिँ पर्नेवाला छैन याचारसीको लिल बोयलाई चाहिँ यहाँनिर याचारसीको दुईवटा प्लेयरलाई यहाँनिर ब्लडको मेम्बरहरूले चाहिँ यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको सँगसँगै यहाँनिर मेबी यहाँनिर अब क्लोजिङ चाहिँ आउनेवाला छ इगल वाइटीले आफ्नो प्लेयरलाई चाहिँ रिभाइभ गरिरहनु भएको छ भने मिस्टर सोजुलाई देख्न सक्छौँ हामी अलिकति अगाडिपट्टिबाट यहाँ सर्च दिन खोज्नु भएर खोज्नु भइरहेको छ भन्दा पनि यहाँनिर नक चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ ब्लड वाडोहरूलाई सो आफ्नो पनि दुईवटा टिममेट्सलाई चाहिँ उठाउन चाहिँ सफल हुनुभएको छ सो ब्लड स्याफ रोलबाट हेर्दिन हामी उहाँको पर्सपेक्टिभ हिजबाट आफ्नो एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनु भइसकेको छ पछाडिपट्टि पनि इन्डिमी प्लेयरहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ पछाडि पनि हाम्रो प्लेयरहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ इजीको प्लेयरहरूलाई टिमको मेम्बरहरूलाई सो एकदम यहाँनिर मिस्टर सोजुको यहाँ हेर्न सक्छौँ एकदमै खतरनाक किल पनि निकालिरहनु भएको छ अनि टिम नक पनि निकालिरहनु भएको छ भने 16 किल 2को साथमा टिम किल 3 रहिरहेको छ याचारसीको सो याचारसीले चाहिँ अघि नै पनि फोपिएमको स्क्रिनमा चाहिँ डोमिनेटिङ पारामा आफ्नो गेम प्ले चिकन डिनर निकाल्नु भएको थियो भने अब यहाँनिर प्लेयरहरूलाई पनि हिट्स भेनम यहाँनिर हिट्सको भेनम पनि एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुँदो रहेछ टिएमले अरोरालाई हेर्दै यहाँनिर अलिकति अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ यहाँनिर मिलिट्री बेसको माथिपट्टि हिल्स एरियामा आफ्नो एउटा सानो रुखको कभर लिएर बसिरहनु भएछ भने यहाँनिर आइडी च्यानललाई पनि अलिकति राइटतिर चाहिँ हामीले मेबी यहाँनिर नजर चाहिँ लाउन सक्छौँ राइटतिर हुनुहुन्छ भने ओके अनि टिएमडीको प्लेयरहरू फेरि एकै ठाउँमा यहाँनिर हुनुहुन्छ सो यहाँनिर आइटी च्यानलले मेबी यहाँनिर प्लेयरलाई स्पटिङ गर्नुभएको छ कि छैन मेबी स्पटिङ गर्ने पोजिसनतिर त आउनु भएको छ तर उहाँको पर्सपेक्टिभबाट हेरौँ देखिसक्नु भएको जस्तो देख्न सक्छौँ यहाँनिर आइटी च्यानलको तर खास आधी एचपीमा बनाइदिनु भएको छ टिएमडीको अरोरालाई टिएमडीको अरोरालाई यहाँनिर टिएमडीको एकजना मोमो चेन चाहिँ अगाडिपट्टि यहाँ बिल्डिङमा मुभिङ भइसक्नु भयो सँगसँगै यहाँनिर इजीको यहाँनिर ट्रिकीलाई पनि देख्न सक्छौँ अलिकति अगाडि गइसक्नु भयो आइटी च्यानलाई पनि मुभ चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ जोनतिर सो टिएमडी अरोरा भएपछि यहाँनिर आइटी च्यानको यहाँनिर 1-on-1 फाइट हेर्न सक्छौँ हामी एसआरएसको इल्सले पनि यहाँनिर रोयलको मेम्बरहरूलाई चाहिँ नक दिइरहनु भएको छ साथसाथै अब यहाँनिर ओके यहाँनिर 1-on-1 देख्न सक्छौँ फाइट आइटी च्यान र यहाँनिर टिएमडी अरोराको गर्ल्स भर्सेस वाइज ओके निकै नै यहाँनिर सर्ट चाहिँ कनेक्ट भए सँगसँगै टिएमडीको प्लेयरको पनि यहाँनिर हियाची चाहिँ निकै नै कम बनाइदिइसक्नु भएको छ टिएमडी अरोराको सो यहाँनिर ग्रेनेड चाहिँ पपिन भएको छ मेबी अब ग्रेनेड चाहिँ यहाँनिर कनेक्ट हुन्छ कि हुँदैन दुईवटा ग्रेनेड फालिसक्नु भएको छ यहाँनिर आइटी च्यानललाई देख्न सक्छौँ टिएमडी अरोराको यहाँनिर एचपी चाहिँ निकै नै कम भइसकेको छ टिएमडी अरोराको पर्सपेक्टिभ भ्यूजबाट हेरौँ माथिपट्टि पनि प्लेयर हुन्छ मेबी थाहा छ कि थाहा छैन उहाँलाई ओके आइटी च्यानलले यहाँनिर फेरि माथिबाट आफ्नो यहाँनिर कभर फायर निकै नै राम्रो देख्न सक्छौँ यहाँनिर टिएमडी मोमो च्यानको सो यहाँनिर फिनिस इलिमिनेटै गरिदिनु भएको छ एसआरकेको प्लेयरहरूलाई नि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर 2 किलको साथमा हुनुहुँदो रहेछ पनि मेबी फाइट चाहिँ यहाँनिर प्लेयरहरू चाहिँ अरू कुनै पनि हुन्न टिम त आनन्दको साथमा बसिरहनु भएछ यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयरहरू
देख्न सक्छौँ यहाँनिर मेबी 5वटा टिमको प्लेयरहरू हुन्छ एचआरसीको प्लेयर देख्न सक्छौँ यहाँनिर इजी यहाँनिर फ्यामिली टिएमडी र एसआरएक्सको प्लेयरहरू देख्छ इजी ट्रिकीलाई चाहिँ यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ भने एचआरसीको इगल वाइटीले 4 किलको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो एचआरसीको प्लेयरहरू सो मुभ इन भइसक्नु भयो एसआरएक्स भर्सेस यहाँनिर एचआरसीको चाहिँ यहाँनिर फाइट पर्ने चाहिँ वाला छ ओके यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर एउटै गाडीमा तीनजना प्लेयरहरू चाहिँ ट्राभल गर्नुभएको छ इगल वाइटीलाई पनि यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ फिनिस दिइसक्नु भयो एचआरसी यहाँनिर 1 भर्सेस 2 पर्न गएको छ एचआरसी एचआरसीको टिमलाई पनि यहाँनिर एसआरएक्सको टिमले चाहिँ निकै नै यहाँनिर डोमिनेटिङ पारामा इलिमिनेट गर्नुभएको छ एचआरसीको पनि अलिकति यहाँनिर गाडीको भरमा यहाँनिर पुसिन चाहिँ बबाले गएको थियो यहाँनिर फ्यामिलीको पनि प्लेयर चाहिँ इलिमिनेट हुनुभएको छ भने टिएमडीको मोमो च्यानले यहाँनिर सर्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ इजी डेट्रोइक्सले यहाँनिर 110 एचपीमा पारिदिनु भएको छ भने यहाँनिर देख्न सक्छौँ 3टा टिम हुनुहुन्छ अलाइभ 1-1 मेबी ओके यहाँनिर इजीको 1 नम्बर इजीको प्लेयरहरू 2जना हुन्छ भने यहाँनिर टिएमडी मोजेनलाई 1जना देख्न सक्छौँ र एसआरएसको 4जना प्लेयरहरू देख्न सक्छौँ सो इट्स अ इजी चिकन डिनर भन्न सकिन्छ एसआरएसको अहिले मेन एडभान्टेजको अनुसारले त यहाँनिर टिएमडी अरोरालाई चाहिँ यहाँनिर फ्यामिलीको सुभाषले मेबी नक एन्ड फिनिस दिनुभएको रहेछ यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयरहरूलाई अलिकति अगाडिबाट देख्न सक्छौँ जोनले पनि फेभर गरे अनुसारले मेन एडभान्टेजको पनि मेनको पनि एकदमै एडभान्टेज छ मेन पावरको पनि सो अब यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयरहरूको पर्सपेक्टिभ भ्युजबाट हेर्दै मेबी प्लेयरहरूलाई यहाँनिर थाहा छ कि छैन प्लेयरहरू कहाँ हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर चाहिँ आइसक्यो बगेको साथमा इजी डेट्रोइट यास्टीले एकजना इजीको एकजना प्लेयर चाहिँ नक एन्ड फिनिस दिनुभएको छ भने अनि इजीको एकजना ट्रिकी प्लेयर एकजना मात्रै इजी पनि भन्न सकिन्छ यहाँनिर प्लेयरहरूले मेबी तर यहाँनिर इजीको ट्रिकीले बबाले चिकन डिनर हुनेवाला छ ओके यहाँनिर हाम्रो फर्स्ट म्याच पनि सिधिसकेको छ फर्स्ट म्याच सिधै सँगसँगै स्ट्यान्डिङ्सहरू चाहिँ यस प्रकारको रहेको छ एसआरएसको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ हामी 8 किलको साथमा फर्स्ट पोजिसनमा हुन्छ भने सेकेन्ड पोजिसनमा हाम्रो इजीको प्लेयरहरू विथ 2 किल्सको साथमा थर्ड पोजिसनमा हाम्रो टिएमडीको प्लेयरहरू विथ 2 किल्सको साथमा हाम्रो फोर्थ पोजिसनमा फ्यामिलीको टिमलाई देख्न सक्छौँ विथ 1 किलको साथमा फिफ्थ पोजिसनमा हाम्रो एचआरसीको टिमलाई देख्न सक्छौँ विथ 5 किलको साथमा सिक्स्थ पोजिसनमा हाम्रो आइटिएस भेनम T20 एफ्रोज आइटिचिएनको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ विथ 0 किलको साथमा यहाँनिर 7 नम्बरमा हुन्छ रोयलको प्लेयरहरूलाई विथ देख्न सक्छौँ विथ 3 किलको साथमा भने 8 पोजिसनमा हाम्रो इएमएक्स प्लेयरहरू हुनुहुन्छ विथ 2 किलको साथमा हाम्रो 9 नम्बरमा हुनुहुन्छ हाम्रो ब्लडको प्लेयरहरू विथ 0 किलको साथमा 10 नम्बरमा हुनुहुन्छ आरसिएसको प्लेयरहरू विथ 9 किलको साथमा भने 11 पोजिसनमा हुन्छ हाम्रो जिआरएनको प्लेयरहरू विथ 0 किलको साथमा 12 पोजिसनमा हाम्रो आरजिएसको प्लेयरहरू हुनुहुन्छ विथ 7 किलको साथमा भने 13 नम्बरमा हुनुहुन्छ हाम्रो आइएमको प्लेयरहरू विथ 10 किलको साथमा 14 पोजिसनमा हाम्रो हुन्छ कट्टा ओमेगा एनडब्ल्युए स्टोर ओपी स्याडो रकी विथ 1 किलको साथमा हाम्रो 15 नम्बरमा हुनुहुन्छ एएलएसको प्लेयरहरू विथ 3 किलको साथमा 16 पोजिसनमा हुन्छ हाम्रो ब्याड्याकको प्लेयरहरू विथ 1 किलको साथमा 17 पोजिसनमा हुन्छ हाम्रो लिल्याक्सको प्लेयरहरू विथ 0 किलको साथमा 19 पोजिसनमा हुनुहुन्छ हाम्रो भोल्टाको प्लेयरहरू विथ 1 किलको साथमा सो 18 पोजिसनमा हुन्छ हाम्रो भोल्टाको प्लेयरहरू विथ 1 किलको साथमा भने अब हाम्रो लास्ट पोजिसन हाम्रो 19 पोजिसनमा हुनुहुन्छ हाम्रो नन भेज रोजिना एन्ड डिएनी हल्क विथ 0 किलको साथमा सो यसै प्रकार सँगसँगै हामी स्टार अफ द म्याचतिर गइहालौँ आजको लागि स्टार अफ द म्याच भन्नुभएको छ यहाँनिर आरसिएसको चिप्स बे हुनुहुन्छ 7 किलको साथमा सो बेस्ट कम्पेनियनमा पाउनु भएको छ आइएम उत्सव विथ 2 रिभाइभ्स फिनिसरमा पनि हुनुहुन्छ हाम्रो एसआरएक्स कफिल विथ 2 किल्स सो कङ्ग्रेचुलेसन फर बिकमिङ स्टार अफ द म्याच आरसिएसको चिप्स बेलाई
र फर्स्ट पनि सिधिसकेको छ ओके अझ 500 चाहिँ पुऱ्याउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु प्लिज सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला दिन गया मेरा दिन गया के हो बे पारा रिजेक्ट आन्त त बे हेलो देखे तुमको यार कहाँ गयो बे मेरा उम्रको म्याच पनि हाम्रो चाहिँ स्टार्ट हुन लागिसकेको हुन्छ 7 मिनेट चाहिँ बाँकी रहिरहेको रहेछ कसले अकिरालाई नै होला अयो मलाई कन्ट्रोभर्सी गर्न लाग्यो के थर्को छ होला अब कसले कसलाई उही के भयो थर्को लास पक भन्ने हैन के हैन अघि त्यो फर्स्ट गेममा त्यो गाठीले किचेर मारेको थिएन मैले एफएलएस को थियो भनेर थाहा थियो अनि ठ्याक्कै यो अकिरा एफएलएस भन्ने त्यो पठाइरहेको यस्तो भन्नुपर्छ नि त गाडी किन बाबा भन्नुपर्छ नि कतिमा स्टार्ट हो 15 मा गाडी किन बाबा 13 भयो के हो के खतरा गएको गेम लेट्स गो फर्स्ट पोजिसन लियो कतिचोटी भनेर सोधौँ है अनि सोध्दाखेरि कतिचोटी चिकन हान्यो भनेर सोधौँ कतिचोटी चिकन हान्यो दुईटा गेम भयो दुईटै गेम चिकन हान्यो हैन होला स्क्रिनशट पठाइदिम ल त्यही भने स्क्रिनशट हेर्नी यो लास्ट गेम सक्छु अनि लास्ट गेम पनि चिकन खाइहाल्छु किन हैन कतिवटा टिम थियो र एकैचोटी तीनटा स्क्रिनशट पठाइदिन्छ खै तीन हुन्छ तीनटा टिम गएर हेर्दा हुन्छ 18 19 वटा टिम छ केमा हेर्ने गएर ल रुम छिरे म केमा हेर्ने र त्यसले आउँछ यार यहाँ प्लेयरहरु आउँदैन त्यहीले हो दुईटा चिकन खायो त हुन्छ तिमीहरु ब्याङ्कमा जम्मा हुन्छ दुईटा चिकन खाइसके ब्याङ्कमा अब पैसा आउने भयो यार मलाई पनि दियो तीनटा ट्राई गर्ने हो मान्छेहरुले मक्क परेछु म त यहाँ बेलुकाको स्क्रिम्स नभइदा मैले गरिदिन्थेँ यहाँनिर कास्टिङ तर अब यहाँनिर यतापट्टि छ फेरि केही छैन यहाँ अब म आफै गर्ने हो अघि हाम्रो सियाबीजीलाई देख्न सक्छौँ एकदम यहाँनिर पावरलेस हुनुभएको छ साथसाथै नक पनि हुनुभएको छ नक पनि निकाल्न सक्नु भएको छैन आफूलाई सँगसँगै एकदमै भाइ कस्तो नक निकाल्न सक्नु म स्क्रिनशट पठाइन्छ अहिले दुईटै गेम चिकन खाएको अस्ति नै मैले त्यही भन्न परेको कसले गराएको र रुम ब्रो कसले तपाईँले गराउनु भएको ब्रो PMPL Mina and South Asia Championship is here. PMPL Mina भन्ने त्यो सकेकै छैन अनि भने हेर्न पर्ने यहाँनिर हेर्नै पाएको छैन अब के गर्नु यस्तै अब कामलाई फोकस गर्नुपर्छ पहिला सही ल मन रुम छिरे है त ल ब्रो हस् ब्रो म पनि रुममै छिर्दिनु पर्यो
EMPL MENA and South Asia Championship is here. मायालु तिमी कता छौ मायालु तिमी कता छौ जौलाउ प्लेयरहरु जोइन गर्ने चाहिँ जारी नै छ प्लेयरहरु जोइन हुनलाई मेबी यहाँनिर लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला साथीहरु आज 500 जना चाहिँ पुर्याउनै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबैजनाले सपोर्ट पनि गरिदिनु होला एउटा चाहिँ के गर्न पर्यो भने ब्रो यो बारेमा त सरी ब्रो है गेमिङ ब्रो सरी ब्रो यो मेरो चाहिँ म कास्टिङ मात्रै गर्ने म्यानेजमेन्ट टिमलाई भन्नुपर्छ ल आइएम म चाहिँ कास्टिङ मात्रै गर्ने हो ब्रो मेरो हातमा केही पनि छैन सरी फर है ब्रो अब पहिला अलिकति अगाडि भन्नुभएको भए गेमिङ मैले मेसेज गरिदिन्थेँ है ठ्याक्कै स्टार्ट हुनुभन्दा एकैछिन अगाडि भन्नुभयो ब्रोले सो सरी
माइन्ड नगर्नु होला मेबी अर्को गेममा चाहिँ म्यापहरू चाहिँ सबै प्लेयरहरूले डाउनलोड गरेर चाहिँ बस्दिनु होला है ओके हामीले देख्न सक्छौँ अब हाम्रो प्लेन पाथ देख्न सक्छौँ तलतिरबाट माथितिर गइरहेको छ यहाँनिर भ्यालेडेमारबाट वाटर ट्रिटमेन्टतिर भएर सिद्धिएको छ लायर कब्रेर तोरे अमुदामा गएर चाहिँ मेरो म्याच छुट्यो उलुले ब्रो अर्को चाहिँ अलिकति अगाडि भनिदिनु भयो मैले म्यासेज चाहिँ होइन गरिदिन्थेँ वहाँनिर प्लेयरहरूलाई सो एकैछिन वेट गर्नु भएन यसपछि कुन म्याप हो भिकेन्डी हो ब्रो भिकेन्डी हुन्छ होला दुइटै म्याप डाउनलोड गरेर बस्नु न ब्रो स्यानोक र भिकेन्डी एउटा हुन्छ मेबी स्यानोक पनि हुनसक्छ है मलाई चाहिँ थाहा भएन तर दिउँसो चाहिँ हामीले भिकेन्डी नै खेलेको थियौँ 2 गेम है लास्टको म्याप चाहिँ सो अलिकति रेडी भएर बस्दिनु होला प्लेयर सबैजनाहरूले सो देख्न सक्छौँ यहाँनिर प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर 20वटा टिमको साथमा हुनुहुन्छ 66 जना प्लेयरले चाहिँ जोइन गरिसक्नु भएको छ यहाँनिर रोरहरूलाई पनि देखाइदिउँ फेरि पनि प्लेन पाथमै हुनुहुँदो रहेछ मेबी मासतिर गएर चाहिँ लाइक सेयर सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु नभुल्नु होला साथीहरू सबैजनाले यहाँ 500 सब्सक्राइबर्स चाहिँ पुऱ्याउनै पर्ने हुन्छ आज जस्तो लागिरहेको छ मलाई म त डाउनलोड गर्न गएँ अरे ब्रो ओके ब्रो हुन्छ ब्रो गर्नु न ब्रो गएर आउनु न के छ र यहाँनिर गेम हेरौँ रमाइलो गरौँ होइन त्यही त हो नि यहाँ रमाइलो गर्नुपर्छ जिन्दगी के थाहा भोलि मरिन्छ कि माथिन्छ यहाँनिर सो अब यहाँनिर D20 को यहाँनिर एउटा टिमको चाहिँ यहाँनिर फाइटवाला जस्तो लागिरहेको छ आइटी इट्स क्ल्यान भर्सेस यहाँनिर अर्को देख्न सक्छौँ मिस्टर गुरुङ मेबी यहाँनिर टिम नम्बर 2 नै भरौँ यहाँनिर प्लेयरहरूको नाम चाहिँ छुट्टै भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर टिम नम्बर 11 र टिम नम्बर 2 को चाहिँ यहाँनिर फाइट चाहिँ पर्लै जस्तो लागिरहेको छ मलाई मेबी मेरो यहाँनिर के भयो ब्याक भएको छ यो त पिङ त राम्रै छ त HRC को प्लेयरले पनि यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ एकजना प्लेयरलाई चाहिँ HRC को प्लेयरहरूको ड्रप लोकेसन चाहिँ कहाँनिर ओके यहाँनिर देख्न सक्छौँ HRC को प्लेयरहरू चाहिँ 1 किल चाहिँ उडाइसक्नु भएको छ यहाँनिर बटनमा ओके इगल वाइटीलाई चाहिँ नक हानिदिनु भएको थियो भने 2 किल चाहिँ निकालिसक्नु भएको छ ब्लडको प्लेयरहरूलाई चाहिँ यहाँनिर इलिमिनेटै गर्नुभएको जस्तो लाग्छ भन्दा पनि 2 किल चाहिँ उठाउनु भएको छ मेबी यहाँनिर 2 किल प्लेयर चाहिँ हुनुहुन्न त्यहाँनिर ब्लडको प्लेयरलाई अरू ब्लडको प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ वहाँनिर चाहिँ ब्लडको चाहिँ एकजना प्लेयर मात्रै नक हुनुभएको रहेछ फिनिस हुनुभएको रहेछ भने यहाँनिर टिम नम्बर 10 को देख्न सक्छौँ QF विपसलाई यहाँनिर 1-on-1 चाहिँ यहाँनिर ब्लड वाडो एकसँग परिरहेको छ यहाँनिर ब्लड वाडो एकको चाहिँ यहाँनिर एकेएमको साथमा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर QF विपसलाई पनि देख्न सक्छौँ एकेएमको साथमा हुनुहुन्छ एकेएम वर्सेस एकेएम चाहिँ पर्न गइरहेको छ पछाडिबाट यहाँनिर 13 बाउला पनि देख्न सक्छौँ आइरन भाइ छ अलि इनर्जीसँग कमेन्ट गर्नुहोस् प्लिज निन्द्रा लाग्यो हो र ब्रो रोयलको लागि देखो यहाँनिर फाइट परिरहेको छ है एकैछिन म अब त इनर्जी नै हो ब्रो अघि नै पो सुरु भएको थिएन त्यही भएर बिस्तारै बोलेको अहिले त ठिकै छ अलि यहाँ घरतिर पनि मान्छे सुतिरहनु भएको छ कि उतापट्टि कोठामा सोरले चाहिँ बोल्न अलिकति गाह्रो भयो त्यही पनि म कोसिस चाहिँ गर्छु है ब्रो यहाँनिर ब्लड वार्डै भएकोलाई देख्न सक्छौँ ब्रो यहाँनिर टिम नम्बर 12 बाट ब्लडको अरू प्लेयरहरू पनि आइसक्नु भएको छ सँगसँगै यहाँनिर युएफको टिपसलाई ओके यहाँनिर देख्न सक्छौँ यहाँनिर एक गेमको साथमा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर ब्लडको चाहिँ प्लेयरले यहाँनिर क्लोजिङ आएर यहाँनिर युएफको पिपसलाई चाहिँ नक एन्ड फिनिस दिइसक्नु भयो भने यहाँनिर 13 बाउलाई देख्न सक्छौँ अलिकति पछाडिबाट यहाँनिर सर्टगनको साथमा आइरहनु भएको छ सर्टगन र मेबी ओके नट आज पोसिबल छैन यहाँनिर 13 बाउलाई चाहिँ नक एन्ड फिनिस दिइसक्नु भएको छ ब्लड राति छिमेकीले पुलिसलाई बोलाइदिएला ब्रो बुझिरहनु भएको छ यहाँनिर त्यही भएर अलिकति बिस्तारै चाहिँ बोलेको त्यही पनि बोल्न खोज्छु यहाँनिर ब्लडको चाहिँ मेम्बरहरूले निकालिसक्नु 3 किल निकाल्नु सँगसँगै यहाँनिर आफ्नो पनि एकजना प्लेयर चाहिँ गुमाउनु परेको छ यातारसीको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ अलिकति अगाडिपट्टि हुनुहुन्छ यहाँनिर क्लोजिङ पनि गरिसक्नुपर्छ एचआरसीको इगल वाइटलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर एकदमै निडर भएर ओपन फिल्डमा यहाँनिर पुस गरिरहनु भएको छ यहाँनिर प्लेयर एचआरसीको ड्याडीलाई चाहिँ हामी यहाँ नक फेरि एचआरसीको ड्याडी फेरि पनि नक हुनुभएको छ फेरि एचआरसीको यहाँनिर ड्याडीलाई पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ सँगसँगै यहाँनिर इगल वाइट नजिक गएर क्लोजिङ गरिसक्नु भएको छ यहाँनिर M416 को साथमा 6x
चाहिँ स्पोर्टिङ गरेर नखोजिरहनु भएको छ। यहाँनिर याचार्सीको अर्को प्लेयरलाई पनि देख्न सक्छौँ नकुनु भएको छ मिस्टर सोजोलाई पनि। मिस्टर सोजो चाहिँ जो चाहिँ एकदमै किलहरू एकदमै निकाल्नुहुन्थ्यो त्यो प्लेयर चाहिँ नक हुनु भइसकेको छ भने यहाँनिर याचार्सीको यहाँनिर दुईजना प्लेयर नक हुनु भए सँगसँगै यहाँनिर दुईजना यहाँनिर फाइट निकाल्नु पर्ने सँगसँगै आफ्नो प्लेयरलाई पनि बचाउनु पर्ने हुन्छ। दुईतिरबाट आएको चाहिँ याचार्सी ड्याडी पनि उठ्न चाहिँ सफल हुनु भइसकेको छ। यहाँ प्लेयरहरूले चाहिँ उठाउन सफल हुनु भइसक्यो। हेर्नु न एकैछिन फाइट परिरहेछ क्या ब्रो है। रोयलको हेर्नु न रे ओके दाइ यहाँनिर फाइट परेको रोयलको खासै फाइट परेको छैन होला नि त ब्रो। कति नम्बर भन्नु त टिम नम्बर ब्रो फाइट परेको छैन यहाँनिर हुन्छ है। ओके छ नि ब्रो यहाँनिर हेर्नु त दुईजनाको साथमा खेलिरहनु भएको छ फाइट परेको छैन ल। अहिले फाइट पर्ने बित्तिकै भन्नु नि यहाँनिर देख्ने बित्तिकै यहाँनिर याचार्सी र यहाँनिर ब्लड क्ल्यानको चाहिँ यहाँनिर फाइट परिरहेको छ एकदमै खतरनाक। त्यही भएर यहाँनिर मलाई पनि हेर्न मन लाग्यो सँगसँगै सबैलाई हेर्न मन लाग्यो होला त्यही भएर क्या फ्यामिली निमेशलाई पनि देखाउनु न त अरे म देखाउँछु ब्रो फ्यामिली निमेश फ्यामिली क्ल्यानको कहाँ कहाँनिर हुन्छ हेर्दै कति यहाँनिर हेर्नु त ब्रो तलतिर हुनुहुन्छ कोही पनि खासै यहाँनिर क्ल्यास परिरहेको छैन त्यसैको कारणले मैले देखाइनँ है ब्रो सरी फर है इन्टरप्सन भन्दा नि। अब यहाँनिर सक्छौँ यहाँनिर याचार्सीको पनि मेबी एकजना प्लेयर चाहिँ घुमाउनु परेको छ जस्तो लागिरहेको छ। नो 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 सरी यहाँनिर घुमाउनु भएको रहेन त। सो अब यहाँनिर मेबी यहाँनिर ब्लड भर्सेस यहाँनिर याचार्सीको यहाँनिर दुइटै टिम चाहिँ एकदमै खतरनाक कन्सिस्टेन्सी देखाउनु साथसाथै गन पावर पनि बबाले रहिरहेको छ। मैले यहाँनिर दिउँसोदेखिको अस्तिदेखिको हेरेर चाहिँ दुईवटा टिमले चाहिँ एकदमै बबाले फाइट लिएर एकदमै म्याचहरू पनि डोमिनेटिङ पारामा निकाल्ने सँगसँगै यहाँनिर चिकन डिनरहरू पनि निकालिरहेको हुन्छ। सो लाइक चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु यहाँनिर याचार्सीको लिल बोयलाई पनि फेरि पनि नक दिनुभएको छ। ब्लड वाडो हेकले एकदमै स्कारियालको देख्न सक्छौँ इगल वाइटी पनि नक हुनुहुँदो रहेछ भने उठाउन सफल हुनुभएको छ याचार्सीको प्लेयरले। यहाँनिर चाहिँ दुईतिरबाट चाहिँ सर्ट्सहरू आदान प्रदान भइरहेको छ। यहाँनिर याचार्सीको प्लेयरहरू चाहिँ नक भइरहनु भएको छ। अब याचार्सीको लिल बोयलाई पनि उठाउन चाहिँ निकै गाह्रो पर्ला जस्तो लागिरहेको छ। याचार्सीको ड्याडीले यहाँनिर कस्तो मुभ गरेर आफ्नो साथीलाई बचाउनुहुन्छ या फाइटले नै प्रिफर गर्नुहुन्छ आफ्नो साथीलाई छोडेर हेर्दै गरौँ। ब्लडको प्याकेलाई देख्न सक्छौँ अलिकति अगाडिपट्टिबाट यहाँनिर स्काउटिङ गरेर स्पोर्टिङ गरेर यहाँनिर एकजना याचार्सीको लिल बोयलाई चाहिँ राखिरहनु भएको छ भने यहाँनिर अब याचार्सीको ड्याडीले पनि यहाँनिर कसरी चाहिँ अब आफ्नो साथीलाई चाहिँ यहाँनिर बचाउन पर्ने हुन्छ। मेबी स्मोक पनि नभएको जस्तो लागिरहेछ जहाँसम्म लाग्छ मलाई। सरी है टक्सिक गेमिङबाट यहाँनिर नाइट बर्डले चाहिँ अब यो नचाहिनेलाई पनि उयो दिन्छ मेसेज डिलिट दिन्छ र ऊ के अरे होली काउ सरी है ब्रो डोन्ट माइन्ड नाइटबाट यस्तै हो। यहाँनिर आइसकेको छ याचार्सीको ड्याडीलाई चाहिँ यहाँनिर सर्ट्सहरू आइरहेको छ। सो वान एचपीमा एउटा गोलीमा लास्ट गोलीमा यहाँनिर चाहिँ बाँचेर याचार्सी ड्याडी आफ्नो साथीलाई बचाउन जानुभएको थियो तर लिल बोय पनि यहाँनिर चाहिँ मेबी ओके यहाँनिर ब्लिड आउट भएर धेरै एग्रेसिभ नै हुनुहुन्न के केटाहरू ब्लिड आउट भएर यहाँनिर फिनिस हुनुभएको छ। ब्लड प्याकेलाई जान सक्छौँ अलिकति लेफ्टतिरबाट यहाँनिर पुरै फ्ल्याङ्कतिर गइरहनु भएको छ भने यहाँनिर अब ब्लड स्याप रोल र बुवाडो एक चाहिँ अगाडिबाट यहाँनिर सर्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ। ब्लड प्याकले पनि यहाँनिर याचार्सीको टिमको चाहिँ यहाँनिर अलिकति भवाले यहाँनिर त्यस्तै देख्न सक्थ्यौँ भने यहाँनिर ब्लड प्याकेको पनि एकदमै राम्रो फ्ल्याङ्क देख्न सक्थ्यौँ। सो याचार्सी ड्याडीलाई नक निकाल्नु भए सँगसँगै याचार्सीको निकाल्नु भयो ओके याचार्सीको यहाँनिर याचार्सीको इगल वाइडी चाहिँ एकजना मात्रै अब आफ्नो गेमलाई चाहिँ बढाउनु पर्ने हुन्छ। सो याचार्सीको टिमले चाहिँ अहिले एलिमिनेट हुनु परेको छ। एकदमै भवाले गेम प्ले रहिरहेको त याचार्सीको अघि नै पनि देख्न सक्थ्यौँ। सो अलिकति यहाँनिर चाहिँ प्लेयरहरूको कन्सिस्टेन्सी र गन पावर धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति ब्लाइन्ड ओपन फिल्डमा रस गर्नुभयो सँगसँगै यहाँनिर आफ्नो प्लेयरहरू पनि सो चाँडै नै इलिमिनेट हुनु परेको छ। साथीलाई प्लेयरहरूलाई पनि गुमाउनु पऱ्यो साथसाथै आफू पनि टिमै इलिमिनेट हुनु परेको छ। यहाँनिर ब्लडको टिमको मेम्बरबाट पनि देख्न सक्छौँ एकदमै यहाँनिर कन्सिस्टेन्सी फाइट निकाल्नु भएको थियो प्लेयरहरूले। 7 किलको साथमा हुनुहुन्छ भने 3 जना आफ्नो पनि एकजना चाहिँ प्लेयर गुमाउनु परेको रहेछ। ब्लड फोटो एक्सलाई देख्छौँ। यहाँनिर टिएमडीको प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ अलिकति अगाडि हुनुहुन्छ।
टिएमडीको चाहिँ यहाँनिर गर्ल्सको लाइनअप रहिरहेको छ यहाँनिर देख्न सक्छौँ फ्रेया मोमोच्यान र अरोरा एकदम यहाँनिर जोनले चाहिँ ओके यहाँनिर जोनले चाहिँ निकै नै माथितिर सिफ्ट लिइसकेको रहेछ ओके है हेर्न सक्छौँ हामीले म्यापलाई यहाँनिर माथितिर जोनले चाहिँ निकै नै माथितिर चाहिँ सिफ्ट लिएको रहेछ सो टिएमडीको पनि टिमलाई चाहिँ यहाँनिर जोनको चाहिँ अलिकति एज चाहिँ परेको छ भन्दा पनि एजभन्दा अलिकति माथि छ आइएमको पनि यहाँनिर एकजना प्लेयरले चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ फ्यामिली सुभाषलाई भने अब मेबी यहाँनिर फिनिस पनि गरिदिनु भएको छ आइएम मेबी ओके आइएम सबै आइएम हुनुहुन्छ सो फ्यामिलीबाट पनि यहाँनिर सन्तोष जोनतिर चाहिँ मुभिङ गरिरहनु भएको छ 30 भयो ओके यहाँनिर सर्चहरू चाहिँ आइरहेको छ फ्यामिली सन्तोषलाई मेबी यहाँनिर आइएम सेम्पाले हेरौँ उहाँहरूको पर्सपेक्टिभ युजबाट मेबी यस आइएम फ्यामिली सन्तोषलाई देख्न सक्छौँ अलिकति जोनतिर मुभिङ भइरहनु भयो सँगसँगै यहाँनिर प्लेयरहरू आइएमको पनि प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ एक किलको साथमा हुनुहुन्छ भने जोनतिर पनि मुभिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ मेरो चाहिँ हाम्रो हलमै रहिरहेको रहेछ माइक सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि सरी है अलिकति गाह्रो हुनेवाला छ त्यसै कारणले गर्दा प्लेयरहरूको अलिकति हामीले टक्सिक बोलीहरू पनि सुन्न चाहिँ पाइनेवाला छ यहाँनिर इट्स भेनमले पनि यहाँनिर आरसिएसको एकजना प्लेयरले चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ ओके यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको छ मेबी यहाँनिर अब क्लोजिङ चाहिँ गर्न खोजिरहनु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ प्लेयरहरू चाहिँ आफ्नो एकजना प्लेयरलाई मेबी घुमाउनु चाहिँ परेको सँगसँगै 0 किलको साथमा हुनुहुन्छ भने यहाँनिर मेबी ब्लडको मेम्बरले पनि फेरि अर्को एकजनालाई पनि नक चाहिँ दिइसक्नु भएको छ है 7 किलो यहाँनिर फेरि रेमनले पनि निकै नै खतरनाक स्प्रे दिनुभयो सँगसँगै यहाँनिर नक पनि दिनुभएको छ ब्लडको मेम्बरलाई सो एएलको प्लेयरहरूलाई पनि हेरौँ हामी एएलको प्लेयरले पनि आफ्नो एकजना चाहिँ घुमाउनु परेको छ एएल जार्भिसलाई सो नक एन्ड फिनिस नक चाहिँ दिनुभएको थियो भने ब्लडको प्लेयरहरूले सो फिनिस पनि गर्नलाई चाहिँ एकदमै प्रिफर गरिरहनु भएसँगै फिनिस गर्नलाई पनि सफल हुनुभएको छ प्लेयरहरू यहाँनिर सर्ट आइरहेको छ मिनी फोर्टिनको मिनी फोर्टिन एम्पल 16को कनेक्टहरू पनि भइरहेको छ प्लेयरले यहाँनिर हिट प्लेयरले पनि ड्यामेज चाहिँ लिइरहनु भएको छ आइएमको प्लेयरहरू देख्न सक्छौँ अलिकति माथिपट्टि अलिकति लेफ्टपट्टिको अलिकति माथिपट्टि यहाँ हिल्सलाई समातेर बसिरहनु भएको छ आरसिएसको पनि यहाँनिर फाइट चाहिँ परिरहेको छ प्लेयरहरूलाई चाहिँ नक निकाल्नु भयो सँगसँगै ओके इजीको पनि ट्रिकी चाहिँ एकजना चाहिँ नक हुनुहुँदो रहेछ भने सर्ट चाहिँ आइरहेको छ यहाँनिर जोन निकै नै सानो भयो सँगसँगै यहाँनिर 15वटा टिम 45 जना चाहिँ अलाइभ देख्न सक्छौँ यहाँनिर आइएमको पनि प्लेयर चाहिँ यहाँनिर नक हुनुहुन्छ दुईजना प्लेयर नक हुनुहुन्छ भने उठाउन चाहिँ खासै गाह्रो पर्छ जस्तो लाग्दैन त क्लोजिङ पनि खासै चाहिँ आइरहेको छैन यहाँनिर टिएमडीको अरोराले पनि नक चाहिँ दिइसक्नु भएको छ टिएमडी अरोरा वेयर आर यु ओके यहाँनिर हुनुहुँदो रहेछ फ्यामिली सन्तोष एकजना मात्रै एकजना चाहिँ 3 जना साथमा खेलिरहनु भएको रहेछ फ्यामिलीको मेम्बरहरू एकजना चाहिँ अर्ली क्लासमा यहाँनिर गुमाउनु परेको रहेछ भने एकजना चाहिँ नक हुनुहुन्छ सो एकजनाले चाहिँ यहाँनिर गेमलाई चाहिँ अघि बढाउनु पर्ने निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर 3 जना देख्न सक्छौँ टिएमडीको फ्रेया यहाँ माथिपट्टिबाट चढेर मेबी थाहा चाहिँ छैन यहाँनिर यतापट्टि प्लेयर हुनुहुन्छ भनेर इजीको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ क्लोजिङ आइरहेको जस्तो लागिरहेको छ यहाँनिर फ्यामिलीको एकजना प्लेयरलाई चाहिँ नक प्लेयरलाई चाहिँ फिनिस दिइसक्नु भएको छ भने यहाँनिर फ्यामिली सन्तोषलाई देख्न सक्छौँ ओपन फिल्डमा यहाँनिर एउटा बारको कभरमा यहाँनिर वालको कभरमा चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ एक्सपोज नगरिकन बसिरहनु भएको छ भने इजीको प्लेयरहरू चाहिँ माथितिरबाट यहाँनिर जोनतिर मुभिङ गर्न खोजिरहनु भएछ मेबी जोनको सिफ्टिङ अनुसारले अब कस्तो रहनेवाला छ जोनको सिफ्टिङ चाहिँ त्यही अनुसारले अब प्लेयरहरू पनि मुभिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ ओके जोनको सिफ्टिङ चाहिँ एकदम यहाँनिर प्लेयरहरू नै भइरहेकोतिर नै परेको छ सो प्लेयरहरूलाई चाहिँ मुभिङ गर्नुपर्ने चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्दैन टिएमडीको मेम्बरहरूलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर 3 जनाको साथमा हुनुहुन्छ एक किल या 2 किल चाहिँ उठाइसक्नु भएको छ एक किल चाहिँ उठाइसक्नु भएको रहेछ मेबी थाहा यहाँनिर अर्को पनि फ्यामिली चाहिँ यहाँनिर सुभाषलाई देख्न सक्छौँ सन्तोष ओके सन्तोष हुनुहुँदो रहेछ फ्यामिली क्ल्यानको
फ्यामिली कति राम्रो नाम छ परिवार नाम चाहिँ दामी राख्नुभएको ब्रोले अब सँगसँगै यहाँनिर अब गेम पनि अलिकति अब चाहिँ भवाले निकाल्न पर्ने हुन्छ यहाँ 1 versus 3 चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मेबी यहाँनिर हेरौँ यहाँ निकाल्नुहुन्छ या आफै जानुहुन्छ त्यो चाहिँ अब परिस्थिति अनुसारले बुझाउने वाला छ ओके टिएमडी मोमोजले एकदमै इजी पाराले हाम्रो फ्यामिली क्ल्यानलाई चाहिँ इलिमिनेट गरिदिनु भएको छ सो ब्लडको प्लेयर पिपल यहाँनिर प्लेयरहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ सर्ट्सहरू लिइरहनु भएको छ ब्लडको प्लेयरहरूले मेबी कसलाई यहाँनिर 8 किलको साथमा हुनुहुन्छ रहेछ ब्लडको प्लेयरहरूको एकदमै डोमिनेटिङ गेम प्ले देख्न सक्छौँ यहाँनिर प्लेयरहरूबाट ब्लडको वाडो हेरेर यहाँनिर प्याकेबाट चाहिँ सर्ट्सहरू चाहिँ एकदमै यहाँनिर अनकाउन्टेबल सर्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ भने टिम रिभाइभ यहाँनिर प्लेयरहरू यहाँनिर मेबी म्यारेजलाई देख्न सक्छौँ निकै नै एचपी नि कम भइसकेको छ ब्लड वाडोहरूको यहाँनिर ओके ब्लड वाडोहरूलाई चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ भने एएलएक्स यहाँनिर अर्को पनि प्लेयरको चाहिँ यहाँनिर ब्लड ब्यागलाई पनि नक दिइसक्नु भएको छ भने यहाँनिर ब्लडको स्याब्रर चाहिँ अलिकति पछाडिपट्टिबाट यहाँनिर कभर फायर चाहिँ दिने कोसिस गरिरहनु भएको छ तर एकजना प्लेयर चाहिँ नक दिइसक्नु भएछ भने दुईजना प्लेयरलाई यहाँनिर 1 versus 2 चाहिँ निकाल्न पर्ने हुन्छ सँगसँगै यहाँनिर इएमएक्स प्लेयरको पनि क्लोजिङ चाहिँ आइसकेको छ यहाँनिर त थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हुने क्रम जारी नै रहिरहेको छ आइएम नो भएर पनि अलिकति माथिपट्टि यहाँनिर लेफ्टतिरबाट सिफ्टिङ लिइरहनु भएको छ भने अब यहाँनिर मेबी ब्लडको स्याब्रोलाई चाहिँ निकै नै गाह्रो परिसकेको छ इएमएक्स प्लेयरहरू पनि यहाँनिर क्लोजिङ यहाँनिर पुस आइसकेको छ भने अब मेबी यहाँनिर अब ब्लडको स्याब्रोले चाहिँ गेमलाई चाहिँ कसरी निकाल्नुहुन्छ मिनी 14 र यहाँनिर स्कारियलको साथमा देख्न सक्छौँ हामीले ब्लडको स्याब्रोलाई ओके मेबी यहाँनिर याक्टी स्विच गरेर बसिरहनु भएको छ मेबी अब यहाँनिर जोन प्लेयरहरूको चाहिँ यहाँनिर मुभमेन्ट चाहिँ पुसिन चाहिँ आउनेवाला छ कि छैन देख्नु पर्ने हुन्छ सर्ट त दिनुभएको थियो यहाँनिर एचपी पनि कम चाहिँ भएको थियो इएमएक्स ब्याटम्यानको तर के भयो सर्च कम भयो यहाँनिर यस ड्यामेज भयो अनुसारले सो 3 versus 1 हाना चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्नेवाला थियो सो ब्लड क्ल्यान पनि इलिमिनेट चाहिँ हुनै परेको छ 14th पोजिसनमा सो 13वटा टिमको साथ हामी हेर्न सक्छौँ 39 जना प्लेयरहरूलाई चाहिँ अलाइभमा हुनुहुन्छ भने इजीको पनि यहाँनिर तलतिर चाहिँ एकदमै मिठो यहाँनिर फाइट परिरहेको रहेछ भने यहाँनिर टिम नम्बर 2 र यहाँनिर टिम नम्बर 1 टिम नम्बर 2 को चाहिँ निकै नै फाइट परिरहेछ भने टिम नम्बर 2 चाहिँ यहाँनिर इलिमिनेट हुनु परेको छ सो इजीको मेम्बरहरूलाई पनि देख्न सक्छौँ 4 किलको साथमा अघि बढिरहनु रहेछ भने यहाँनिर जोनतिर पनि मुभिङ चाहिँ गर्न पर्ने हुन्छ रोयलको प्लेयरहरूलाई हेर्न सक्छौँ रोयलको प्लेयरले चाहिँ आफ्नो एकजना चाहिँ गुमाउनु परेको रहेछ भने दुईजना साथमा खेल्नु भएको रहेछ याचपी पनि निकै नै कम भइसकेको छ यहाँ रोयलको यहाँनिर याक्स आर्मीलाई देख्न सक्छौँ आयामबाट यहाँनिर आयाम उसबबाट निकै नै राम्रो यहाँनिर देख्न सक्छौँ भने ओके यहाँनिर इएलजेको पनि यहाँनिर दुईजना फिनिस गरिसक्नु भएको छ यहाँनिर इएमएक्स प्लेयरहरूले सो इएमएक्सको पनि एकदमै डोमिनेटिङ गेम प्ले देख्न सक्छौँ हामीले 4 किलको साथमा हुनुहुन्छ भने एकजना प्लेयर चाहिँ गुमाउनु भएको साथसाथै यहाँनिर एकजना चाहिँ नक हुनुहुन्थ्यो उठाउन चाहिँ खासै गाह्रो चाहिँ पर्नेवाला छैन सो जोनतिर पनि मुभिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ प्लेयरलाई यहाँ एसआरएक्स प्लेयरहरूलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर जोनलाई चाहिँ एकदमै राम्रो पाराले होल्ड गरेर बसिरहनु भएको छ यहाँनिर जोनले चाहिँ इभन एसआरएक्स प्लेयरहरूलाई चाहिँ निकै फाइदा गरे सँगसँगै चिकन डिनर पनि निकाल्न चाहिँ सफल हुनुभएको थियो प्लेयरहरू आरसिएसको प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर आरसिएसको नेमीलाई नक देख्न सक्छौँ भने आरसिएसको चिप्स बे यहाँनिर 4 किलको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो आरसिएसको टिमको मेम्बरहरू चिप्स बे चाहिँ यहाँनिर अलिकति यहाँनिर निकाल्न खोजिरहनु भएको छ यहाँनिर एङ्गल मेबी प्लेयरलाई नक चाहिँ निकाल्न खोज्नु भएको छ एङ्गल पनि पाउनु पर्ने हुन्छ नक निकाल्नु साथसाथै इजी डेट्रोक स्याक्सबाट पनि यहाँनिर सर्टहरू चाहिँ आइसँगसँगै यहाँनिर आरसिएसको चिप्स बेको पनि एचपी चाहिँ निकै नै कम भएको थियो सो अब यहाँनिर मेबी
स्काउटिङ अनुसारले त निकाल्न पर्ने हो, तर निकाल्न चाहिँ नक निकाल्न पर्ने हो, तर नक निकाल्न चाहिँ सफल हुनुभएको छैन। अरू टिमलाई देख्न सक्छौँ जुन निकै नै कम भयो, सानो भयो सँगसँगै यहाँनिर टिएमडीको पनि प्लेयरलाई हेर्न सक्छौँ। एकजना मात्रै, एकजना दुईजना चाहिँ हाम्रो नक देख्न सक्छौँ भने एकजनाले चाहिँ अब गेम निकाल्न पर्ने हुन्छ। हेर्न सक्छौँ टिएमडी अरोराको, तर यस आफ्नो साथीलाई पनि उठाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ, रिभाइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। EMX प्लेयरहरू यहाँ फेरि पुरै राइटतिर पनि फ्ल्याङ्क गरेर आइसक्नु भयो। यहाँनिर ओपन फिल्डमा चाहिँ टिएमडीको अरोरालाई देख्न सक्छौँ आफ्नो प्लेयरलाई रिभाइभ गरिरहनु भएको छ। मेबी यहाँनिर जोनको चाहिँ एज चाहिँ लिएर बसिरहनु भएको छ। यहाँनिर यी टिएमडीको अरोरा टिएमडीको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ। जोनको एज जोन किप गर्नलाई पनि अलिकति जोन किप गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। सो प्लेयरहरू चाहिँ इजिली चाहिँ किल चाहिँ उठाउन सक्ने पोजिसनमा हुनुहुन्छ। यहाँनिर टिएमडीको प्लेयरहरू भन्दा पनि यहाँनिर फेरि पनि नक भइसक्नु भएको छ। ओके, टिएमडीको प्लेयरहरूको एकदमै राम्रो कन्सिस्टेन्सी भयो तापनि अब अलिकति यहाँनिर चाहिँ इलिमिनेट गर्नु परेको छ। प्लेयरहरूलाई ब्याक सर्ट्सबाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आइरहेको छ सर्ट्सहरू चाहिँ। यहाँनिर इजी साइलेन्डरलाई पनि इजीको मेमोरलाई देख्न सक्छौँ। 4 किलको साथमा हुनुहुन्छ। सो जोनतिर पनि मुभिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किल राम्रो निकाले पनि। एसआरएक्सको पनि एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुँदो रहेछ। मेबी उठाउन चाहिँ कुनै पनि गाह्रो पर्नेवाला चाहिँ छैन। नजिकतिर प्लेयर पनि हुनुहुन्न भने यहाँनिर अलिकति पछाडि लर्डजी पनि नक हुनुहुन्छ। मेबी यहाँनिर चाहिँ अलिकति पोजिसन वाइज चाहिँ यहाँनिर प्लेयर चाहिँ छेउछाउमा हुनुहुन्न। सो प्लेयर पनि आफ्नो साथी पनि आएर चाहिँ बचाउनु पर्ने हुन्छ प्लेयरलाई। यहाँनिर आइएमको र एसआरएक्स, यहाँनिर आइएमको त्यो नाम पनि चाहिँ एकजना प्लेयर चाहिँ यहाँनिर अलिकति क्लोजिङ देख्न सक्छ। ग्रेनेडको पपिङ भएको थियो, ग्रेनेडले पनि अलिकति कनेक्ट गरेर यहाँनिर 20 एचपी जति चाहिँ कम गरिदिइसकेको छ। एसआरएक्सको प्लेयरहरूलाई मेबी यहाँनिर अलिकति अब जोनतिर चाहिँ मेबी आफ्नो साथीलाई चाहिँ एकजना उठाउन चाहिँ गइसक्नु भएको छ रिभाइभ गर्नलाई। सो यहाँनिर आइएमको पनि प्लेयरहरूलाई चाहिँ निकै नै गाह्रो पर्नेवाला छ जस्तो छ। यहाँनिर पछाडिपट्टि EMX प्लेयरहरू पनि हुनुहुन्छ साथसाथै। यहाँनिर थ्रोएबल्सहरू त युज हुनेवाला छ जस्तो लागिरहेको छ। यहाँनिर आइएमको प्लेयरले यहाँनिर एसआरएक्सको एल्फ टिएमडीलाई जोन हिल गर्ने चाहिँ यहाँनिरबाट सर्ट्सहरू चाहिँ आउने क्रम चाहिँ। सो दुईजना प्लेयर चाहिँ फिनिस गरिदिइसक्नु भएको छ आइएमको प्लेयरहरूबाट एसआरएक्सको प्लेयरलाई। सो यहाँनिर 7 नम्बर टिम नम्बर 7 को चाहिँ यहाँनिर फाइट चाहिँ परिरहेको छ। ओके, यहाँनिर यसको साथमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर आइएम सबलाई सर्टहरू दिइरहनु भएको छ र साथै कनेक्ट हुने। ओके, एकदम मिठो देख्न सक्छौँ सर्ट हाम्रो यहाँ आइएम उत्सवबाट यहाँनिर 2टा सर्ट, यहाँनिर एउटा सर्ट हेड एउटा सर्ट बडीको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयर चाहिँ नक हुनुभएको सँगसँगै अब जोनतिर पनि मुभमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। टिम नम्बर 6 चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई जोनमै हुन्छ जस्तो छ। टिम नम्बर 6 को प्लेयरहरूलाई हेरौँ मेबी यहाँ जोनतिरै हुनुहुँदो रहेछ। अनि जोनतिर चाहिँ धेरै नै प्लेयरहरूलाई चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। टिम नम्बर 22 को प्लेयर चाहिँ यहाँनिर जोनको सेन्टरमा बसिरहनु भएको छ। आरसीएसको चिप्स बेला देख्न सक्छौँ। EMX 2जना प्लेयर चाहिँ यहाँनिर नक हुनुहुन्छ भने यहाँनिर तेरी जेल पनि यहाँनिर अलिकति पोजिसन वाइज चाहिँ मेबी राम्रैमा हुनुहुन्छ। पछाडिपट्टि हुनुहुन्न, लेफ्टको माथिपट्टि हुनुहुन्छ भने यहाँनिर बेड्सको प्लेयरहरू। सो यहाँनिर EMX को प्लेयरलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्नेवाला छ त्यताबाट चाहिँ। सो एसआरएक्सको प्लेयरहरू पनि मेबी फिनिस हुनु सबलाई देख्न सक्छौँ हामी। अलिकति पछाडिपट्टि हुन्छ भने आइएम सबलाई पनि जोनतिर चाहिँ मुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जोन चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्छौँ नो म्यान ल्यान्डमा परिएको छ भने जोनको यहाँनिर मेबी यहाँनिर एयर ड्रप चाहिँ इम्प्टी छ। यहाँनिर लुटलाट भइसकेको रहेछ एयर ड्रपमा देख्न सक्छौँ।
अनि ब्याटको प्लेयरहरूलाई चाहिँ अलिकति जोनतिर चाहिँ मुभ इन गर्न चाहिँ गाह्रो पर्नेवाला चाहिँ छैन। सो आइएमको प्लेयरलाई पनि आइएम नुबलाई उत्सवलाई पनि गाह्रो पर्नेवाला। त्यहाँ यहाँनिर तिनजना प्लेयर हुनुहुन्छ, तिनवटा छुट्टै छुट्टै टिम भने, अनि दुईवटा प्लेयर चाहिँ यहाँनिर एउटै टिमको हुनुहुन्छ भने यो तिनवटा टिमको प्लेयरहरू छुट्टै छुट्टै जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ जोनतिर मुभ इन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ पर्नेवाला छ। निद्रा पो लाग्यो केही छैन। अब यो गेम सिधै हेरेर सुत्ने हो है सबैजनालाई। अब यहाँनिर ब्याल सर्ट्सबाट चाहिँ सर्ट्स आइसकेको छ। यहाँनिर एएमएक्स तेरिजिएललाई पनि नक एन्ड फिनिस दिइसक्नु भइसक्छ। यहाँनिर इलिमिनेट पनि गर्नुभएको छ टिम नम्बर 6 को प्लेयर मार्क्सले पनि यहाँनिर आइएम उत्सवलाई पनि फिनिस गरिसक्नु भएको छ। यहाँनिर पोजिसन वाइज चाहिँ निकै नै यहाँनिर हाई रेज एडभान्टेज भएको कारणले गर्दाखेरि प्लेयरहरूलाई नक एन्ड फिनिस चाहिँ गर्न एकदमै इजी हुनेवाला छ। सो यहाँनिर मली चाहिँ आएको थियो यहाँनिर आरसिएसको बाट, तर मली अनुसारले यहाँनिर प्लेयरको मुभमेन्टलाई चाहिँ अलिकति यहाँनिर मली चाहिँ कनेक्ट हुन सकेको छैन। प्लेयरको मुभमेन्टको भएको कारणले गर्दाखेरि फास्ट मुभमेन्ट भएको कारण। सो हाम्रो सेकेन्ड म्याच पनि सिद्धिसकेको छ। सो सेकेन्ड म्याच सिद्धि सँगसँगै हाम्रो स्ट्यान्डिङ्स चाहिँ यसरी रहेको छ। हाम्रो ब्याट एक्सको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ विथ 9 किलको साथमा। हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ आरसिएसको प्लेयरहरू विथ 4 किलको साथमा। थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ आइएमको प्लेयरहरू विथ 9 किलको साथमा। फोर्थ पोजिसनमा हाम्रो इएमएक्सको प्लेयरहरू विथ 8 किलको साथमा। हाम्रो फिफ्थ पोजिसनमा एसआरएक्सको प्लेयरहरू विथ 0 किलको साथमा। सिक्स्थ पोजिसनमा हाम्रो इजीको प्लेयरहरू विथ 4 किलको साथमा। सेभेन्थ पोजिसनमा हाम्रो नन भेज रोजिना डिएनी हलको विथ 0 किलको साथमा। हाम्रो 8th पोजिसनमा हुन्छ टिएमडीको प्लेयरहरू विथ 2 किलको साथमा। हाम्रो 9th पोजिसनमा हुन्छ लालबहादुर केयु र माफिया मिस्टर आर्यन बिएमडब्लु सुटर म्यान विथ 0 किल्स। नाम चाहिँ कडा रहेछ है। सो हाम्रो 10th पोजिसनमा हुनुहुन्छ एएलएक्सको प्लेयरहरू विथ 3 किल्स। हाम्रो 11th पोजिसनमा हुन्छ रोयल टिम विथ 0 किल्स। हाम्रो 12th पोजिसनमा हुन्छ रेड स्कोप टिम विथ 1 किल्स। हाम्रो 13th पोजिसनमा एमएक्स मिस्टर नो सिग्नल मिस्टर गुरुङ हाम्रो एआई फिनिसर एमएक्स एनएचएनओपी विथ 2 किल्सको साथमा। 14th पोजिसनमा हाम्रो ब्लडको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ विथ 8 किल्सको साथमा भने। 15th पोजिसनमा फ्यामिलीको प्लेयरलाई पनि देख्न सक्छौँ 0 किलको साथमा। 16th पोजिसनमा हाम्रो आइटीको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ 3 किल्सको साथमा। हाम्रो 17th पोजिसनमा भने देख्न सक्छौँ एचआरसीको प्लेयरहरू विथ 2 किल्सको साथमा। 18th पोजिसनमा सियाडोको प्लेयरहरू 0 किलको साथमा। 19th पोजिसनमा हाम्रो क्युएफ बिपस 13/84 लुसिफर विथ 1 किलको साथमा। सो साथसाथै हाम्रो 20th पोजिसनमा हाई ब्रोकन र लिल एक्स यङ बेबीलाई देख्न सक्छौँ 0 किलको साथमा। सो स्टार अफ द म्याचतिर जाउँ। स्टार अफ द म्याच हुनुभएको छ ब्याट एक्स सर्ट्स विथ 5 डिफिट्स। हाम्रो बेस्ट कम्पेनियन पनि हुनुभएको छ हाम्रो आइएम सेन्पाई विथ 2 रिभाइभ। फिनिसर हुनुभएको छ हाम्रो ब्याट एक्स सर्ट्स विथ 5 किलको साथमा। सो कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो ब्याट एक्स सर्ट्सलाई फर बिकमिङ स्टार अफ द म्याच। यस साथसाथै हामी आज सेकेन्ड म्याच पनि सिद्धिसकेको छ। सो थर्ड म्याचतिर जाउँ होला। EMPL MENA and South Asia Championship is here. 10 बजे रहेछ। कुहुला त्यो ओके जोइन भइदिउँ न त है। सो हाम्रो लास्ट म्याच चाहिँ भिकेन्ड डेमा हुनेवाला छ। सो प्लेयरहरू सबैजनाले चाहिँ म्याप चाहिँ डाउनलोड गरेर छिडिदिनु होला। सो पछि फेरि किक आउट हुनुहुन्छ।
EMPL MENA and South Asia Championship is here. नाइट फर्टलाई बोलाउनु पर्यो नाइटी बट बनाउने यार यार सुन्दैछु डेट हुन्छ सही हो एकछिन टिकटक पनि हेर्दिउँ होला सँगसँगै अब टिकटकले पनि रमाइलो गर्नुपर्ने चाहिँ हुनेछ को पटाने का एक सिंपल सा तरीका है उसको हाई का मैसेज भेजो ठीक है फिर उसको हाई मैसेज रिप्लाई आएगा तो उसको सीन नहीं करना है उसकी प्रोफाइल पे जाना है और उसकी कोई फोटो है उसको लाइक करना है उसको फिर लाइक करने के बाद ना सीन करना ना कुछ करना है रात के टाइम तो उसको एक गुड नाइट मैसेज भेजना है तब करना सीन फिर उसका मैसेज आएगा वापस कोई रिप्लाई नहीं करना है उसी फोटो पे जाना है अनलाइक करना है उस फोटो को और फिर से लाइक करना है और फिर देख क्या सुन रहा है देख अबे इतने ध्यान से कभी लाइफ में पढ़ाई कर ली होती ना तो आज तुम्हारे क्रश को तुम पे क्रश ले आए बड़े क्रश पटा देखेको छु सचिन महर्जन मैले हेरेको पनि छु हजुरको रियाक्टहरू सायद सिले दिदीलाई जोइन गराउनु न अरे नाइ ए 0 महर्जन बिग फ्यान अरे ए 00 on the top of following of Shilu okay guys now you got उहाँको फ्यान फलोइङ्स पनि 8000 भन्दा माथि नै रहेछ है 8666 पुगिरहेको रहेछ so I want her to grow her followers through my live chat okay that is why guys मैले फलो गरे तानिया राईलाई अनि कसरी भन्नु त हजुरको बाबा मम्मीले मान्नु भयो दिदी बिहेको लागि तानिया राई मेरो लाइभको टपमा गएर बसेछ देख्नुभयो है प्लिज डु फलो टु तानिया राईलाई गएर फलो गर्ने मेरो लाइभको टपमा गएर बसेको छ तानिया राईलाई फलो गर्ने ए लेख्ने बी लेख्ने एले बीलाई फलो गर्ने बीले एलाई फलो गर्ने ए र बी मिलेर मेरो गिफ्टरलाई फलो गर्ने मेरो गिफ्टरहरू कहाँ गएर बसेको छ केटाकेटी हो ल भन्न त मेरो ब्युटिफुल पिपुलहरू ए र बी कहाँ बसेको छ के अरे सरी मेरो गिफ्टरहरू कहाँ गएर बसेको छ आज खोज्नै पर्दैन मेरो गिफ्टरहरूलाई मेरो गिफ्टर कहीँ गएको छैन मैले फलो गरिसकेको छु सो कहीँ जानु पर्दैन मेरो फलोवर्सलाई भेट्नको लागि सो मेरो गिफ्टरहरू तपाईले आफ्नो गिफ्टर बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरो गिफ्टरलाई तपाईले आफ्नो गिफ्टर बनाउन चाहनुहुन्छ भने फलो गर्नुस् जो मेरो फलोइङको टपमा गएर बस्नु भएको छ तानिया राईले फलो गर्ने अहिले चाहिँ है सो सुमन के मलाई वाव डायमन्ड नेकलेसहरु के पठाइराख्नु भएको छ ओ माय गॉड थ्यांक यू सो मच सो मैले एन्जेला थापालाई अहिले पनि म टपमै देखेको छु मैले फेरि पनि एन्जेला थापा आजको मेरो टप गिफ्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले फेरि अहिले जो पनि अहिले फेरि फलो गरेर म फेरि टपमा पुर्याउँछु है त्यो भन्दा अब मैले आजको टप गिफ्टरहरुको नेम सर
सिलो दिदी पनि अनि पुरै सेलिब्रिटी रहेछन् त Something not so sad. Okay. 31 जना प्लेयर मात्र जोइन गर्नु भएको छ त यार मेरो चाहिँ कति जना फलोअर्स भएछ त 71 फलोअर्स रहेछ I want to be someone's first choice. Yeah. You are. No, I'm saying not his first choice. You're someone's first choice. I want to be someone's first. Should never be a secret. If you keep something as complicated as love stored up inside, it can make you sick. You're feeling for someone. तर कहाँ पुग्थ्यो र सोचे जति सबै हेर्दै पारी तिमीलाई आँसु सक्ने फर्काइ लान्थे म मेरी माया
रात समय कति तर्फे पर्खी बसे फर्की तिमी आएनौ ओके यहाँनिर हेर्न सक्छौँ प्लेन बाथ तलतिरबाट माथितिरबाट तलतिर गइरहेको छ हेर्न सक्छौँ 17वटा टिमको साथमा हामी देख्न सक्छौँ थर्ड म्याच भिकेन्डी भइरहेको छ 57 जना प्लेयरहरूले चाहिँ जोइन गरिसक्नु भएको छ सो आजको लागि चाहिँ हाम्रो यो लास्ट म्याच हुनेछ भने यहाँनिर आरजिएसको प्लेयरहरू चाहिँ जोइन गर्नुभएको रहेछ ओके नो प्रब्लम यहाँनिर प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर जोनतिर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ड्रप लोकेसनतिर चाहिँ ड्रप गर्ने तर्फमा हुन्छ ओके यहाँनिर प्लेयरहरू 57 जनालाई चाहिँ जोइन गर्नुभएको छ 18वटा टिम रहिरहेको छ यहाँनिर इजी बोनीको चाहिँ प्यारासुट चाहिँ एकदमै बलिरहेको देख्न सक्छ प्यारासुट चाहिँ मन पर्यो मलाई इजी बोनीको सो प्यारासुट गिफ्ट गर्नु मिल्छ भने मलाई प्लिज गिफ्ट गरिदिनु होला मेरो चाहिँ यहाँनिर मनदेखि नै एकदमै प्यारासुट चाहिँ एकदमै राम्रो लागेको छ इजी बोनीको सो यहाँनिर प्लेयरहरू चाहिँ अलिकति टिम नम्बर एएलएक्सको जार्विसलाई देख्न सक्छ अलिकति टाढै हुन्छ भने यहाँनिर खासै फाइट चाहिँ पर्ला जस्तो लागेन मलाई यहाँनिर बिलामा चाहिँ फाइट पर्नेवाला नै छ बिलामा जहिले पनि फाइट परेकै हुन्छ भने टिएमडीको प्लेयर टिएमडी भर्सेस यहाँनिर मेबी होइन यस टिएमडी भर्सेस यहाँनिर रेड्सको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ हामीले प्लेयरलाई पनि नक दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर रेड्स पोनी सरले भने अब यहाँनिर टिएमडीको ओके यहाँनिर भोल्टा डेडली एकजना प्लेयर चाहिँ मेबी कहाँ हुनुहुन्छ त हाम्रो 3 जना त यहाँनिर 2 जना भोल्टा डेडली एकजना पछाडि हुनुहुँदो रहेछ यहाँनिर यो थम्सनको एकजना प्लेयर त नक दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर उजी भर्सेस टमी यहाँनिर खेलिरहेको छ ओके एकदमै भोल्टा डेडलीको चाहिँ एकदमै यहाँनिर कन्सिस्टेन्सी देख्न सक्थ्यो एकदमै 1 भर्सेस 2 चाहिँ निकाल्नु भएको छ भने अब यहाँनिर अगाडिबाट याचारसीको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ क्लोजिङ चाहिँ आइसकेको छ त्यहाँबाट पनि प्लेयरहरूले चाहिँ मेबी किल फिड चाहिँ रिड गरिसक्नु भएको छ जस्तो लागिरहेको छ यहाँनिर लुटलाट गरेर चाहिँ यहाँनिर याचारसीको लिल बोयलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर मली चाहिँ यहाँनिर पपिन गर्नुभएको थियो भने यहाँनिर 1 किल चाहिँ निकाल्न चाहिँ उठाउन चाहिँ सफल हुनु भइसकेको रहेछ यहाँनिर भोल्टाको डेडलाई देख्न सक्छौँ एकजना मात्र प्लेयर हुनुहुन्छ ओके यहाँनिर ग्रेनेड पनि यहाँनिर भोल्टा डेडलीले चाहिँ थ्रो गर्नुभएको थियो हल्का फुल्का चाहिँ कनेक्ट गरेको छ खासै चाहिँ ड्यामेज चाहिँ दिएको छैन ग्रेनेडले भोल्टाको डेडलीलाई हेर्दै हामी 2 किलको साथमा हुनुहुन्छ भने अब मेबी टिमको चाहिँ 3 किल रहेछ भने अब 2 किलको साथमा जोनतिर पनि मेबी जोनतिर चाहिँ होइन जोन चाहिँ यहाँ जोनले चाहिँ यहाँनिर सिफ्टिङले चाहिँ फेभर गरेको छ भने अब 2 जनाले हेरिरहनु भएको रहेछ गाइजहरू कहाँ हुन्छ त यार यसो हेरिदिउँ ल ओके ल यहाँनिर अब भोल्टाको डेडलीले चाहिँ अलिकति फल ब्याक गर्ने चाहिँ सोच गर्नुभयो याचारसीको यहाँनिर प्लेयरहरूबाट चाहिँ कन्सिस्टेन्सी एकदमै देख्नु म्याच यहाँनिर डेरो लाग्दा होला दौ याचारसीको टिमको प्लेयरले चाहिँ यहाँनिर भोल्टाको प्लेयरहरूलाई चाहिँ इलिमिनेट गरिसक्नु भएको छ भने यहाँनिर ब्याडेक्सको प्लेयरहरूको पनि फाइट परेको जस्तो लागिरहेको थियो सो परेको चाहिँ रहेन चाहिँ यहाँनिर जोन चाहिँ यहाँनिर सिएस रेभेन र यहाँनिर ओके सिएस रेभेनलाई देख्न सक्छौँ योजना साथमा हुँदो रहेछ भने अगाडिपट्टि चाहिँ यहाँनिर टिम नम्बर 3 लाई देख्न सक्छौँ 2 जना साथमा ओके एकदमै नराम्रो पोजिसनमा आएर यहाँनिर टिभी लिएर बसिरहनु भएको थियो साथसाथै अब यहाँनिर जो प्लेयरले चाहिँ यहाँनिर फिनिस गरिसक्नु भएको छ इलिमिनेट गरिसक्नु भएको छ भने एकजना प्लेयर चाहिँ गुमाउनु परेको रहेछ यहाँनिर टिम नम्बर 3 को प्लेयरले पनि ओके ओके जिनै म यहाँ अलिकति बिजी छु ओके सिधिसकेको छ
अब हामी चाहिँ यहाँनिर खासै चाहिँ फाइट चाहिँ परेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन ELX जार्भिसहरूलाई देख्न सक्छ सबैलाई निन्द्रा लागेको जस्तो छ यहाँनिर हेर्दा ओके यहाँनिर ELX जार्भिसबाट ELX टिमबाट देख्न सक्छौँ 4 जना प्लेयरको साथमा हुनुहुँदो रहेछ इजीको प्लेयरहरू पनि यहाँनिर चाहिँ 4 जनाको साथमा हुनुहुन्छ जस्तो लागिरहेको छ जहाँसम्म लाग्छ मलाई यहाँनिर इजीको प्लेयर ओके 4 जनाको साथमा हुनुहुँदो रहेछ एकैछिन यहाँनिर चाहिँ फाइटहरू चाहिँ भरि नै रहेको छ सर्चहरू पनि आइ चाहिँ रहेको छ दुईतिरबाट तर खासै कनेक्ट चाहिँ हुन सकेको छैन कसैलाई पनि सर्टहरू आइसँग चाहिँ G36C को साथमा हुनुहुन्छ यहाँ ELX जार्भिसले यहाँनिर सर्ट्स पनि लिइरहनु भएको छ इजी बोल्नुलाई तर कनेक्ट चाहिँ हुन सकेको छैन यहाँनिर ELX को क्रेमेनलाई फेरि नक दिइसक्नु भएको छ इजी ट्रिकीले मेबी यहाँनिर इजीको ट्रिकीलाई देख्न सक्छ अलिकति पछाडिबाट यहाँनिर सर्ट्सहरू दिइरहनु भएको छ ओके यहाँनिर 1-on-1 यहाँनिर ELX जार्भिस र इजी ट्रेकीको देख्न सक्थ्यौँ भाइ के भनेको के थाहा यार नोटिफिकेसन गएन र मेरोमा त आउँछ त यार तिमीहरूमा आउँदैन के कारणले ओके EGX साइलेन्टलाई पनि यहाँनिर एचपी चाहिँ निकै नै कम गरिसक्नु भएको छ ELX म्याडिसले यहाँनिर 1 versus 2 गर्न पर्न गएको छ ELX म्याडिसको हेरौँ यहाँनिर यस यहाँनिर चाहिँ 1 versus 2 पर्न गइरहेको छ भाइ खाना खायो भने तिमीले सरी है यहाँनिर ELX म्याडिसलाई पनि यहाँनिर नक दिइसक्नु भएको रहेछ अब ELX को त्यहाँनिर मेम्बरले मेबी यहाँनिर क्लोजिङ गर्न गइसक्नु भयो सँगसँगै 2 किल चाहिँ उठाइसक्नु भएको छ इजीको डेटोरियाक्सबाट पनि सर्ट्सहरू आएको छ हल्का फुल्का चाहिँ कनेक्ट भएको थियो ELX जार्भिसलाई तर नक चाहिँ निकाल्न सक्नु भएको छैन इजी यहाँनिर चाहिँ 2 versus 3 पर्न गइरहेको छ ELX म्याडिसलाई चाहिँ यहाँनिर फिनिस गरिसक्नु भएको छ इजीको डेटोरियाक्सले पनि अब यहाँनिर 2 versus 3 को फाइट चाहिँ हेर्न सक्छौँ हामीले सबैजनाले सो अब यहाँनिर अलिकति यहाँनिर माथिको भ्युजबाट हेर्नु भने यहाँनिर ग्रेनेड त आएको थियो तर मेन ग्रेनेड अनुसारले यहाँनिर कनेक्ट चाहिँ हुन सक्यो कनेक्ट भयो सँगसँगै यहाँनिर आधी एचपी चाहिँ यहाँनिर 50 एचपी जति चाहिँ कम भएको थियो प्लेयर तर आफूलाई हिल गर्न चाहिँ सफल हुनु भइसकेको छ RCS चिप्स बेले यहाँनिर HRC को एकजना प्लेयरलाई चाहिँ नक दिनुभयो सँगसँगै यहाँनिर इजीको साइलेन्ट चाहिँ यहाँनिर क्लोजिङ आउने तर्फमा हुनुहुन्छ मेबी यहाँनिर दुईतिरबाट थ्रोएबल्स चाहिँ युज गरिरहनु भएको छ यहाँनिर ओके यहाँनिर फ्लेम्स पनि अलिकति यहाँनिर मलो पनि लागेको छ यहाँनिर प्लेयरलाई ELX जार्भिसलाई त्यो लागेको सँगसँगै यहाँनिर एचपी पनि निकै कम भएको थियो सो इजी साइलेन्टलाई पनि यहाँनिर माथिबाट हिटम्यानले चाहिँ नक दिनुभयो सँगसँगै फिनिस पनि गरिसक्नु भएको छ इजीको चाहिँ एकजना मात्रै याक्सलाई देख्न सक्छौँ हामी मेबी अब फल ब्याक गर्दै ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो 3 जना चाहिँ गुमाइसक्नु भएको छ प्लेयरलाई नै कस्तो भएको यार सबैलाई अघि निन्द्रा लाग्यो मलाई मात्रै है सो जोनतिर चाहिँ खासै यहाँनिर एउटा टिमलाई मात्रै देख्न सक्छौँ यो दुईटा टिमलाई यहाँनिर RCS को टिम र IM को टिमलाई चाहिँ देख्न सक्छौँ भने अरू चाहिँ सबैजना जोनतिर मुभिङ गर्ने तर्फमा हुनुहुन्छ राइटतिर सबै प्लेयर धेरै जस्तो प्लेयरहरू चाहिँ राइटतिर ड्रप लोकेसन गरेर ड्रप हुनुभएको रहेछ भने लेफ्टतिर चाहिँ खासै प्लेयरहरू ड्रप हुनुभएको थिएन सो लेफ्टतिर चाहिँ मुभिङ गर्न पनि हुन्छ प्लेयरहरू यहाँनिर इजीको डेटोरियाक्सलाई देख्न सक्छौँ एकजना 5वटा हेल्थ ब्यान्डेज हेल्थ किटको साथमा भने 5वटा 10वटा ब्यान्डेजको साथमा हुनुहुन्छ गाडीको आवाज सुनेको जस्तो लाग्यो मलाई पनि यहाँनिर फ्यामिलीको प्लेयरहरूलाई हेर्न सक्छौँ मेबी
एज कनेक्ट भए सँगसँगै प्लेयर चाहिँ नक हुन सफल पार्नु भएको छैन यहाँनिर इजीको डे टु डे एक्सले यहाँनिर फ्यामिलीको प्लेयरहरूले मेबी जोनतिर मुभिङ गर्नुहुन्छ या यहाँनिर फाइट लिएर गर्नुहुन्छ ओके मुभी नै गर्दा ठिक हुन्छ भनेर मुभी नै गर्दा चाहिँ मुभिङ चाहिँ गर्न लाग्नु भएको छ भने यहाँनिर पनि EMXको प्लेयरहरूको पनि फाइट चाहिँ पर्छ EMXको यहाँनिर एकजना प्लेयर गुमाउनु सँगसँगै यहाँनिर एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुन्छ भने अब टिम नम्बर 2 बाट चाहिँ यहाँनिर अलिकति मिस्टर गुरुङलाई चाहिँ यहाँनिर नक हान्न चाहिँ सक्नु भएको छैन EMXको ब्याटम्यानले एकदमै यहाँनिर ओपन फिल्डमा हुनुहुन्छ प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ हामीले यहाँनिर अर्को पनि यहाँनिर टिम नम्बर 7 को चाहिँ EMXको प्लेयरको चाहिँ एकजना प्लेयरलाई फेरि पनि नक हान्नु भएको छ देख्न सक्छौँ यहाँनिर RCSको प्लेयर मेबी अफेक्सन ब्याड सर्टबाट यहाँनिर सर्ट आएको थियो सो नक एन्ड फिनिस चाहिँ गरिसक्नु भएको छ यहाँनिर नक चाहिँ यहाँनिर ब्याड एक्सबाट दिनुभएको थियो भने यहाँनिर फिनिस चाहिँ EMX ब्याटम्यानबाट भएको छ टिम नम्बर 2 पनि यहाँनिर एकजना पुग्नु परेछ साथसाथै यहाँनिर टिमजना साथमा खेल्नुपर्ने हुन्छ ब्याड एक्स प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ 6जनाको साथमा हुनुहुन्छ भने मिस्टर म्याक्स EMX मिस्टर नो सिग्नल पनि नहुनु भएछ मिस्टर गुरुङलाई पनि टिम नम्बर 2 लाई पनि निकै नै गाह्रो पर्नेवाला छ ओपन फिल्डमा नगुनु भएको छ आफ्नो प्लेयरलाई रिभाइभ गर्नलाई चाहिँ भने अब ब्याटम्यान EMX ब्याटम्यान पनि अलिकति पछाडिबाट यहाँनिर जोनतिर चाहिँ मुभिङ गर्न खोजिरहनु भएको छ यहाँनिर टिम नम्बर 2 ले चाहिँ आफ्नो यहाँनिर जोनतिर चाहिँ मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ मिस्टर गुरुङलाई पनि नक दिइसक्नु भएको छ तर यहाँनिर जित 36 साथमा सो ब्याट्सबाट पनि यहाँनिर चाहिँ किल चाहिँ उठाइरहेको जस्तो लाग्छ भन्दा नि एक किलको साथमा हुनुहुँदो रहेछ खासै उठाउनु भएको छैन नक चाहिँ दिनुभएको थियो जस्तो लाग्छ किन बोकेको किन बिचमा बोकेको नम्बर 2 पनि यहाँनिर जोनतिर आइरहेको थियो तर खासै एकजना छ मैले एकजना नक हान्दा थिएँ त फिनिस भयो कि के हो के हुन्छ र पाल्दै भन्नु ओके अब पनि यहाँनिर प्लेयर चाहिँ यहाँनिर ALX को जार्भिस पनि हुनुहुँदो रहेछ प्लेयर एकजना भने अब यहाँनिर फ्यामिलीको मेम्बरले नदिनु भएको रहेछ यहाँनिर एउटा सानो रुखको कभर देख्न सक्छौँ सो रुखको कभरले चाहिँ रोक्न चाहिँ सक्छ जस्तो लागेको छैन यहाँनिर प्लेयरहरूलाई फिनिस गर्नलाई भने हिटम्यानको पनि एचपी चाहिँ निकै नै कम रहिरहेको छ पछाडिबाट यहाँनिर ALX क्लेमनबाट चाहिँ कभर फायर दिने चाहिँ कोसिस चाहिँ निकै नै रहिरहेको छ त्यसै कारणमा पनि यहाँनिर प्लेयर चाहिँ फिनिस गर्नुभएको छ फ्यामिलीको मेम्बरहरूले फ्यामिलीको पनि एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुन्छ या एचपी कम भएको छ जस्तो लागिरहेको छ ओके अब जोनतिर चाहिँ मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टिम नम्बर 25 यहाँनिर ALX टिमलाई चाहिँ जोनतिर मुभिङ हुन चाहिँ खासै गाह्रो पर्छ जस्तो चाहिँ छैन पोजिसन हेर्दाखेरि यहाँनिर अगाडिपट्टि पनि यहाँनिर एकदमै कोही पनि नभएको नोम्यान ल्यान्ड जस्तो भएको छ अब यहाँनिर ब्लडको मेम्बरहरू पनि इजिली यहाँनिर जोनतिर गइरहनु भएको छ सँगसँगै यहाँनिर 9वटा टिम 26 जनाको साथमा देख्न सक्छौँ प्लेयरहरूलाई ब्याटएक्सको टिमहरूलाई हेरिहालौँ ब्याटएक्सको टिमहरू यहाँ 2 किलको साथमा हुनुहुँदो रहेछ अलिक चाँडो गेम स्टार्ट गर्नु पऱ्यो क्या गाइजहरू है अलिकति निन्द्रा लाग्ने कि यो अब त जाडो महिना लाग्यो नि चाँडै नै अँधेरो हुन्छ जाडो हुन्छ ब्ल्याङ्केट ओढेर आनन्दले साथमा सुत्नलाई मजा आउँछ यहाँनिर अब हाम्रो ब्याटएक्सको प्लेयरहरू हेरेको यहाँनिर सिधै यहाँनिर प्लेयरहरू भएको ठाउँमा गएर स्ल्यामिन हान्न खोजिरहनु भएको थियो तर अलिकति यहाँनिर अलिकति चाँडै नै थाहा पाउनु भयो सँगसँगै यहाँनिर पुरै नै टर्निङ राउन्ड लिएर चाहिँ अलिकति टाढा गएर यहाँनिर आफूलाई चाहिँ बचाउन सफल हुनुभएको छ ब्याटएक्सको प्लेयरहरूले यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयरहरूले यहाँनिर सर्च दिन पनि गाडी चाहिँ रहिरहेको छ कनेक्ट पनि भए सँगसँगै ड्यामेज पनि यहाँनिर ब्याटएक्सको प्लेयरहरूले चाहिँ लिइरहनु भएको छ
सो 1 यहाँनिर 5 एचपीमा बाँकी हुनुहुन्छ ब्याड एक्सको जोन बेला देख्न सक्छौँ हामी यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयरहरूबाट चाहिँ आइ नै रहेको छ सर्चर चाहिँ अब जोन पनि क्लोजिङ हुने चाहिँ तर्फरमा क्लोजिङ चाहिँ भइरहेको छ थर्ड सिफ्ट चाहिँ अब जोनले फोर्थ सिफ्ट लिन्छ फोर्थ सिफ्ट अनुसारले चाहिँ के लिन्छ होला एयर ड्रपमा चाहिँ एम्टी नै रहिरहेको रहेछ ओके 4 जनाको साथमा ब्याड एक्सको प्लेयरहरू देखिन्छ आई फिनिसरले पनि यहाँनिर चाहिँ ब्रो मर्यो 3 किल चाहिँ उठाइसक्यो एकजना बाँकी थियो त्यही मर्यो के हो ब्रो ओ ब्रो को मरेको ब्रो 3 किलको साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो हेर्न सक्छौँ टिम नम्बर 2 पनि अघि त्यहाँनिर कसले भन्यो खोइ उडाउनु त्यस्तो 3 किल चाहिँ उठाइसक्नु भएको रहेछ यहाँनिर टिम नम्बर 2 को प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ जोनले चाहिँ सेन्टर पारामा सिफ्ट लिएको छ भने अब प्लेयरहरूलाई पनि यहाँनिर सेन्टरतिर चाहिँ जोनतिर मुभिङ चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ साथसाथै ब्लडको क्ल्यानको मेम्बरहरूलाई देख्न सक्छौँ हामी 4 जनाकै साथमा हुन्छ खेलिरहनु भएको छ यहाँनिर M24ले स्पोर्टिङ गर्न खोजिरहनु भएको छ तर त्यहाँनिर अगाडिपट्टि कोही पनि त्यो अगाडिपट्टि कम्पाउन्डमा चाहिँ कोही पनि रहेको चाहिँ छैन 8वटा टिमलाई देख्न सक्छौँ 25 जना प्लेयरहरू चाहिँ अलाइभ हुनुहुन्छ ओके आनन्दको साथमा यहाँनिर फाइट चाहिँ कहीँ पनि यहाँनिर अलिक क्ल्यास चाहिँ देख्न सकेको चाहिँ छैन भन्दाखेरि पनि 2 किल यहाँनिर 2 किलको साथमा एसआरएक्सको प्लेयरहरूलाई देख्न सक्छौँ भने अब ब्याड एक्सको प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर मेबी कहाँनिर हुनुहुन्छ बस अलिकति तलपट्टि हुनुहुँदो रहेछ क्लोजिङ गर्न खोजिरहनु भएको जस्तो लागिरहेको छ यहाँनिर पोजिसन हेर्दाखेरि त यहाँनिर ब्याड एक्सको प्लेयरहरूको सो एसआरएक्सको प्लेयर पनि एकजना चाहिँ यहाँनिर प्रो पोजिसनमा हुनुहुन्छ एसआरएक्स कपिललाई देख्न सक्छौँ हामी सो यहाँनिर सेतो स्नोमा यहाँनिर कालो कपडा लगाएर जोन पोजिसनमा बोलिरहनु भएको ब्याड एक्सको यहाँनिर गडनेस मोडलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर एसआरएक्स यहाँनिर कपिललाई चाहिँ नक दिइसक्नु भएको रहेछ यहाँनिर ब्याड एक्सको प्लेयरहरूबाट पनि अब यहाँनिर क्लोजिङ चाहिँ आइरहेको छ यहाँनिर एसआरएक्स मिस्टर एसटीलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर अगाडिपट्टि ढुङ्गाको कभरमा यहाँनिर आफूलाई खेलिरहनु भएको छ भने यहाँनिर अब जोनको पनि यहाँनिर ड्यामेज चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ ब्याड एक्सको प्लेयरहरूले यहाँनिर ओके 1 भर्सेस 2 यहाँनिर ब्याड एक्सको प्लेयरले चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ एकजना प्लेयरले गडलाई चाहिँ उठाउनु पर्ने हुन्छ ब्याड एक्सको प्लेयरले पनि यहाँनिर एसआरएक्सको प्लेयरले चाहिँ आफ्नो एकजना चाहिँ गुमाउनु परेको छ अब यहाँनिर 3 भर्सेस 4 फाइट पर्न चाहिँ गइरहेको छ ओके यहाँनिर चाहिँ बम आयो ग्रेनेड युज भएको थियो त्यो आफ्नै साथीलाई चाहिँ फिनिस गर्नुभयो सँगसँगै एकजना प्लेयर चाहिँ नगार्नु भएको थियो ब्याड एक्सको प्लेयरलाई त्यो उठाउन पनि खासै गाह्रो चाहिँ पर्छ जस्तो भएको चाहिँ छैन यहाँनिर एसआरएक्सको हेल्प मलाई हेर्न सक्छौँ आधी एचपीमा 50 एचपीमा झारिदिनु भएको थियो भने ओके फेरि पनि एकदमै एसआरएक्सको कपिलको एकदमै खतरनाक ग्रेनेड देख्न सक्थ्यौँ हामीले एकजना प्लेयर नक हुनुहुन्थ्यो फिनिस गरिदिनु भयो सो अर्को प्लेयरलाई पनि नक चाहिँ दिनुभएको छ ब्याड एक्सको 2 जना प्लेयर हुनुहुन्छ सो जोनतिर पनि मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ जोनको ड्यामेज पनि लिनुपर्ने सो फाइट पनि लिनुपर्ने हुने कारणले गर्दा फेरि अनि एसआरएक्सको प्लेयरहरू चाहिँ फाइटलाई चाहिँ यहाँनिर फाइटलाई चाहिँ नलिएर जोनतिर चाहिँ मुभिङ गर्न प्रिफर गर्नुभएको छ आरजीएसको प्लेयरहरूबाट आएको छ फेरि यहाँनिर फ्यामिलीको प्लेयरहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ 4 जना मेबी एउटै गाडीमा यहाँनिर ट्राभल गरेर फ्यामिली प्याकमा हिँडिरहनु भएको रहेछ
सक्छौँ यहाँनिर प्लेयरहरूको निकै नै यहाँनिर खतरनाक फाइट परिरहेको छ यहाँनिर यस टिम नम्बर 2 ले चाहिँ यहाँनिर मेबी फाइट चाहिँ निकालेको जस्तो छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँनिर वाडो एको ब्लड क्ल्यानको पनि मेम्बरहरू चाहिँ यहाँनिर ब्लडको पनि एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुँदो रहेछ भने यहाँनिर M416 को साथमा हुनुहुन्छ प्लेयर पनि देख्न सक्छौँ जोन चाहिँ निकै नै सानो भयो सँगसँगै यहाँनिर 7वटा टिमको साथमा देख्न सक्छौँ 15 जनालाई एलआई अब यहाँनिर मेबी टिम नम्बर 2 को प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर छुट्टा खेलेर छुट्टै हुनुहुन्छ भने अब यहाँनिर मिस्टर गुरुङलाई त सर्ट्सहरू आए सँगसँगै कनेक्ट पनि भएको छ टिम नम्बर 6 यहाँनिर ब्याडएक्सको पनि 2 जना प्लेयर हुनुहुन्छ भने EMX ब्याटम्यानलाई यहाँनिर नक दिनुभएको छ ब्याटम्यानले नक एन्ड फिनिसै दिनुभएको छ जस्तो लागिरहेको छ ब्लडको मेम्बरहरूलाई पनि यहाँनिर टिम नम्बर 2 को प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ मिस्टर गुरुङ चाहिँ यहाँनिर जोनको बिचो लिएर बसिरहनु भएको छ भने टिम नम्बर 25 र यहाँनिर फाइट गरिरहेको छ तर फ्यामिलीबाट चाहिँ यहाँनिर कभर फायर आए सँगसँगै यहाँनिर फिनिस पनि गरिदिनु भइसकेको छ मिस्टर गुरुङ पनि हुनुहुन्छ फेरि यहाँनिर 5वटा टिमको साथमा फ्यामिली पनि यहाँनिर 3 जनाको साथमा हुँदो रहेछ प्लेयरहरू आफ्नो साथीतिर क्लोजिङ गर्न खोजिरहनु भएको जस्तो लागिरहेको छ एआई फिनिसर चाहिँ यहाँनिर डाइरेक्ट आउनुभएको छ यहाँनिर कभर बनाउनु भएको छ गाडीको एकदमै खतरनाक पारामा दुईतिर कभर बनाएर बसिरहनु भएको छ बिचमा है ब्लडको मेम्बरहरूलाई देख्न सक्छौँ माथि हुनुहुन्छ तर म्याफी यहाँनिर हाई रेजको एडभान्टेज छ भने अब प्लेयरहरू चाहिँ यहाँनिर अब जोनको सिफ्टिङ अनुसारले यहाँनिर प्लेयरहरूलाई चाहिँ एकदमै टेन्सन दिनेवाला छ ब्याडएक्सको सर्च पनि नगर्नु भएको छ भने अब यहाँनिर चाहिँ 5वटा टिम देख्न सक्छौँ 5वटा टिममा मेबी अर्को टिम चाहिँ कहाँ हुन्छ यसो लर्डजी पनि हुनुहुँदो रहेछ एकजना फ्यामिलीलाई चाहिँ एकदमै यहाँनिर देख्न सक्छौँ जोनले चाहिँ निकै नै फाइदा गरेको छ फेभर चाहिँ एकदमै बवाल गरेको छ 3 जना साथमा हुनुहुन्छ मेबी यहाँनिर जोन किप चाहिँ राम्ररी गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ चिकन डिनर पनि निकाल्न चाहिँ खासै गाह्रो पर्नेवाला चाहिँ छैन यहाँनिर प्लेयर अनुसारले लोदर हुन्छ कि राति त निन्द्राको तामा हुन्छ सबैजना होइन प्लेयरहरूलाई हेर्न सक्छौँ यहाँनिर अब ब्लडको प्लेयरहरू पनि यहाँनिर जोनतिर चाहिँ मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टिम नम्बर 2 लाई चाहिँ यहाँनिर इलिमिनेट गरिसक्नु भएको रहेछ तिनवटा टिमलाई देख्न सक्छौँ यहाँनिर ब्लडको टिमलाई यहाँनिर ब्याडएक्सको टिमलाई र फ्यामिलीको टिमलाई देख्न सक्छौँ ब्लडको टिमहरू चाहिँ यहाँनिर पुरै स्ल्यामिन पारामा आइसक्नु भएको छ सँगसँगै यहाँनिर ब्लडको पियाको चाहिँ यहाँनिर के आफै यहाँनिर फल ड्यामेज लिएर यहाँनिर नक हुनुभयो सँगसँगै यहाँनिर ब्लडको चाहिँ एकजना पियाकेलाई ओके ब्लडको चाहिँ यहाँनिर 3 जना प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ एकजना प्लेयर चाहिँ नक हुनुहुँदो रहेछ भने फ्यामिलीको सुबासलाई पनि नक दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर प्रोटो एक्सले भने ब्लड वार्ड भेगले चाहिँ फिनिस दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर फ्यामिलीको पनि 2 जना प्लेयर चाहिँ हुनुहुन्छ अगाडिपट्टि ब्याडएक्सको प्लेयरहरू पनि यहाँनिर जोन चाहिँ क्लोजिङ गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ यहाँनिर जोन किप गर्नलाई पनि अलिकति ब्लडको प्लेयरहरूबाट चाहिँ एकदमै यहाँनिर डोमिनेटिङ पाराको गेम प्ले देख्न सक्छौँ हामीले ओके यहाँनिर फ्यामिली ब्लडको मेम्बरहरूले पिन गरेर आउनुभएको छ यहाँ एकजना प्लेयरलाई सो ब्लड एक्स गर्ने हो कि यहाँनिर चाहिँ एकजना चाहिँ ब्याडएक्स सर्ट चाहिँ यहाँनिर नक एन्ड फिनिस भइसक्नु भयो भने यहाँनिर अब ब्लडको मेम्बरले चाहिँ दुईतिर फाइट लिनुभयो सँगसँगै
गरेर चाहिँ अलिकति आफूलाई पनि गाह्रो पर्ने चाहिँ वाला छ। ब्लड सेब्रोलाई चाहिँ नक दिइसक्नु भएको छ यहाँनिर देख्न सक्छौँ। ब्याड एक्सको मार्सले पनि अब ब्लड प्याकेको पनि ब्लडको चाहिँ यहाँनिर 3 जना हुनुहुन्छ भने एकजना चाहिँ प्लेयर 4 जना हुन्छ भने एकजना चाहिँ नक हुनुहुन्छ। फ्यामिलीको मेम्बरलाई चाहिँ यहाँनिर क्लोजिङ गइसकेको जस्तो लागिरहेको छ। फ्यामिलीको मेम्बर मेबी यहाँनिर आफूलाई चाहिँ एक्सपोज नगर्नु भएको जस्तो लागिरहेको छ। उडाउनु हुँदैन। ब्याड एक्स मार्सलाई पनि यहाँनिर नक एन्ड फिनिस गरिदिनु भयो। सँगसँगै यहाँनिर ब्याड एक्स क्ल्यानलाई पनि इलिमिनेट चाहिँ गरेको छ यहाँनिर ब्लड क्ल्यानको मेम्बरहरूले गर्नुभएको छ। सो फ्यामिलीको पनि यहाँनिर 2 versus 4 फाइट परिरहेको छ। यहाँनिर ग्रेनेड चाहिँ युज भएको थियो तर खासै कनेक्ट चाहिँ हुन सकेको छैन। यहाँनिर फ्यामिलीको प्लेयरलाई देख्न सक्छौँ। यहाँनिर 2 जना प्लेयर हुनुहुन्छ। यहाँ कसरी निकाल्नुहुन्छ त गेमलाई हेर्नु। ओके बम चाहिँ यहाँनिर नै आएको छ। जोनतिर पनि मुभिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ प्लेयरले। सो यहाँनिर फ्यामिली सक्छ हो कि एससीकेसी भनिदिन्छ। फ्यामिली सन्तोष यहाँनिर जोनले ड्यामेज भएर यहाँनिर नक हुनुभएको छ भने अब यहाँनिर जोन मेबी यहाँनिर प्लेयरहरू चाहिँ कसरी यहाँनिर ओके एकदमै मिठो ग्रेनेड देख्न सक्छौँ। ब्लड क्ल्यानले एकदमै डोमिनेटिङ पारामा गेम प्ले निकालेको छ। सो फर्स्ट पोजिसन हाम्रो थर्ड गेम पनि जितिसकेको छ आजको लास्ट गेम। सो त्यो सँगसँगै फर्स्ट पोजिसन हुन्छ हाम्रो ब्लडको मेम्बरहरू विथ 8 हाम्रो सेकेन्ड पोजिसनमा हाम्रो फ्यामिली थर्ड पोजिसन हाम्रो ब्याड एक्सको प्लेयरहरू विथ 4 फोर्थ पोजिसन हाम्रो एसएलएक्सको प्लेयरहरू विथ 7 किल्स। हाम्रो फिफ्थ पोजिसनमा एआईको प्लेयरहरू विथ 5 किल्स। हाम्रो सिक्स्थ पोजिसनमा एआरएक्सको प्लेयरहरू विथ 4 किल्स। हाम्रो सेभेन्थ पोजिसनमा इएमएसको प्लेयरहरू विथ 1 किल्स। 8th पोजिसनमा आरजीएसको प्लेयरहरू विथ 8 किल्स। हाम्रो 9th पोजिसनमा हामी लालबहादुर डिएमएसको टिम विथ 1 किल्स। 10th पोजिसनमा इजुजको टिम विथ 1 किल्स। हामी 11th पोजिसनमा आइएमको टिम विथ 0 किल्स। 12th पोजिसनमा हाम्रो वान हाउस रक मोन्स्टर विथ 0 किल्स। 14th पोजिसनमा एचआरसीको टिम विथ 3 किल्स। 15th पोजिसनमा हाम्रो सिएससी अर्गनाइजेसन 15th पोजिसनमा डिएमडीको टिम विथ 3 किल्स। 16th पोजिसनमा बिल बनाना विथ 0 किल्स। 17th पोजिसनमा रेड्सको प्लेयर विथ 2 किल्स। सो यससँगसँगै हाम्रो सो स्टार अफ द म्याच हुनुभएको ब्लड स्याप्लर विथ 40 किल्स। हाम्रो बेस्ट कम्पेनियन हुनुभएको छ ब्याड एक्स मार्टिन फ्युरीलाई। सो तिनीसँग पनि हुनुभएको हाम्रो ब्लड वारवेयर विथ 2 किल्स। सो कङ्ग्रेचुलेसन हाम्रो ब्लड स्याप्लर स्टार अफ द म्याच। ENPL MENA and South Asia Championship is here. सो सरी है अब चाहिँ यहाँनिर अब सुत्न पर्ने हुन्छ। सो बाई बाई सबैलाई गाइजहरू धन्यवाद जोइन